the ones in online? Yes, sir. Perfect. So to begin with, a very good morning. So this is your first class of CA Intermediate, I believe. Perfect. So everyone is comfortable with Tamil, or should I go with English fully? Can I mix both, or it's pure English is what you want? Both is fine. Perfect. So everyone in online is also comfortable with both languages, right? Yes, sir. I mean, prima facie it'll be English, but whenever doubts are there or clarifications are needed, if I get it in Tamil, it'll be better for you also. That's why. Perfect. So to begin with, I am Rangesh. I'm a chartered accountant and cost accountant. So CA and CMA, if you want it in brief. So I work for a big four in the internal audit division right now, and I'm going to switch jobs also. I'm moving into the industry right now. So I have 3 years of teaching experience. I cleared in 2021 and I started teaching immediately. So this is I've been teaching at all levels for both CA and CMA. So this is my background as such. So happy that I have a lot of students now, and let's hope that you all come to the next stage of CA final in as soon as your exams in May 24 is over. So I welcome you all on behalf of Pragya Academy for your CA intermediate. First சொல்லணும்னா let me be very honest, எல்லாரும் CA கஷ்டம், CA ரொம்ப difficult. This is what you would have heard from whoever, be it your relatives or be it your friends. நீங்கள் வந்து CA படிக்கிறேன் அப்படின்னு when you share it with them, அது ரொம்ப difficult ஆச்சு. How are you going to face it? This is the first question that anyone would ask. Second question கேட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர், எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க. Let us not get into that question. But ரொம்ப கஷ்டம், எப்படி படிக்க போறீங்க? This would have been the first question that anyone would have asked you. So someone who has cleared final motto I cleared in the second attempt, but all other things I cleared in my first attempt. So let me be very honest with you, it is not something that it is very difficult, and really speaking, it is not that hard. It is about how much effort and how much hard work, how much smart work you are ready to put into this particular course. That will definitely yield you success. If you are ready to put in the deserved hard work, or if you are ready to give the respect that this course deserves. இந்த கோர்ஸுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் தேவையோ அது நீங்கள் கொடுத்து, நீங்கள் ஷியோர் கமெண்ட் அதை நீங்கள் கொடுத்து, இஃப் யூ ஸ்டடி, இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் டிஃபிகல்ட். நீங்கள் அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க், இது ரெண்டு மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டே தவிர, இது ரெண்டும் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா, தட் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் யூ ஃப்ரம் பிகமிங் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். தட் இஸ் ஃபார் ஷியோர். யாருமே luck is definitely a factor, but luck is not the only factor. நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா luck will automatically come into place. படிக்காமல் லக்கை நம்பி இருக்கிறவங்க will find it hard. அவங்களுக்கு definitely it is difficult. But if you put in all the hard work that is required, if you put in smart work that is required, there is a thin line of difference between hard work and smart work. So hard work பார்த்தீங்கன்னா, it is something that you will have to study a lot. You will have to put in நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க 12 மணி நேரம் படிக்கணும், 14 மணி நேரம் படிக்கணும். All this, these are something that you have heard during from your friends, from your seniors, from your parents, from your relatives, everyone. So yeah, definitely, but daily அவ்வளோ தூரம் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் definitely not. Coming from someone who has completed, yes, there will be days where you will be even required to stretch for 20 hours. Exam time lala I did not even sleep for more than 2 hours. That will definitely be there, but that is not the case on every day. நீங்க syllabus நடத்துறச்சே, say for example those who are going to college, of course you might find it difficult. எவ்வளோ பேர் காலேஜ் போறீங்க, எவ்வளோ பேர் போல? I mean CA மட்டும் தான் பண்றேன், எவ்வளோ பேர்? Nobody. So everyone who college எவ்வளோ பேர் போறீங்க? Okay, completed. So right now போயிட்டு இருக்கீங்களா? கரஸ் ஓகே. டெய்லி காலேஜ் ஃபிசிக்கலாக போகணுங்கிறதே எவ்வளோ பேர்? நோபடி. ஆன்லைனில் I think there are 4 people online. So who are going to college and who is doing CA full time? Sorry? Okay. The other 3? Sir, I'm going to work. Sir. Sorry? Can one come at a time, not both together? Sir, I'm going to work. Okay, you're working. And Yes. the other student? Sir, not going for college, sir. Okay. Dhyaneshwar, you're doing college or you're just doing CA? Okay, fine. So, நான் சொன்ன மாதிரி, yeah, tell me. Yes, sir. I myself completed my college, and then I'm doing full-time sales.
Okay, so since that most of you people are full-time focused on only chartered accountancy, one thing that I'll definitely advise, so before getting into costing, let us just sort out what we're going to do. So நான் என்ன advise பண்ணுவேன்னா, you have classes until 12:30 in the afternoon, right? 12:30 or 1:30. So after that, what I would advise you people, because I was also like you, I did not do my college, I've still not completed BCom. I still hold only CA and CMA. I don't hold a graduate degree. Correspondence கூட நான் பண்ணல. Let me be very honest with you. I was confident that I'll clear. So நான் வந்து articles பண்றச்சே உங்களுக்கு தெரியும். You can only do one additional course. Yeah, welcome. Please be seated. You can only do one additional course. So I opted for CMA. I did not want to do college. So நான் வந்து confident-ஆ இருந்தேன். So I went for CMA. In that case, what I'm trying to say is, நீங்கள் காலேஜும் பண்ணலங்க, you have enough time, enough and plenty time. நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் படிச்சா தாராளமாக போதும். Because I have cleared 1 year of BCom. எக்ஸாம் முந்தின நாள் மட்டும் தான் நான் படித்தேன். BCom is not that difficult, to be very honest. கரஸில் பண்ணுறச்சு, காலேஜில் பண்ணுறச்சு, it has its own requirements, it has its own project requirements, additional implications are there. பட் கரஸில் பண்ணுறச்சு you can definitely crack it. நீங்கள் சிஏல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா, because all papers are similar. ஸோ சிஏ இன்டரில் what I want you people to do is, இன்னைக்கு நான் ஒரு சாப்டர் நடத்துகிறேன், ஒரு போர்ஷன் நடத்துகிறேன்னா, மேக் ஷுர் ஐ வில் ஹாவ் என்னோட புக் வந்து ஐம் ஷுர் it has not been shared with you people. இன்னைக்கு தான் பிரிண்டிங் முடிஞ்சு வரும்னு சார் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ யூ மைட் கெட் இட் டுமாரோ ஆர் டுடே இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், டுமாரோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ யூ மைட் கெட் இட். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா given 2 books. அதை மர்ஜ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க, ஐம் நாட் ஷுர். ஒன் இஸ் அ கான்செப்ட் மாடியூல் அண்ட் அதர் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் மாடியூல். wherein concept module you will have abridged version of whatever is given in your ICA study material. ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா உங்களோட எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி. Say for example, now just to quote, first chapter of ICA study material, it goes for more than 50 pages. Introduction to cost and management accounting, from which your examination marks are only 5 to 8, hardly. Theory மட்டும் தான் இருக்கு அந்த particular chapterல. So 5 to 8 marks for a chapter, they have given it for so many pages, 50 pages. Sure, come in. But as far as my module goes, or my the material that I've curated, it is very short and crisp. First chapter பார்த்தீங்கன்னா it will hardly go for 5-6 pages. என்னென்ன தேவையோ அது மட்டும் கிறிஸ்பாக இருக்கும். The detailed explanation will be given by me during class. You can make a note of it in your note if required by you. And then அந்த module don't think it is the mother source or something. It is for you to revise. உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு இப்போ சாப்டர் 1ல என்ன இருக்குது, சாப்டர் 2ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு if you want to revise or recollect the day before your exam, that will be your 1 point source. Totally 80 to 90 pages I have covered the entire study material for concepts, and similarly 80 to 90 pages there will be sums which we will solve during class. Ella sums it will be solved during class, most of it. If there are similar problems, maybe if a time does not is not available for us to complete those sums, that might be given as a homework for you, which will also be discussed in the next class at a later point, to make sure that everyone is arriving at the answer that is expected by the institute. So the next thing, costing பொறுத்த வரைக்கும், people at intermediate level, accounts is a paper that everyone is easily clearing or has easily cleared, because நம்மளுக்கு வந்து 11th லேருந்தே we have been taught that we are accountants. Accounts is the primary paper or the primary subject that we are going to handle in our life. அதனால accountsல I have not seen people struggling a lot prima facie. The second paper as far as intermediate is concerned is law, corporate and other laws. அதில் பார்த்தீங்கன்னா that is the most important paper if you ask me, because practical life you get a lot of implications from your paper 3 and paper 2. முன்னாடி paper 4 இருந்தது tax. So paper 3 and paper 2. Paper 2 is your corporate and other laws. Paper 3 is your taxation. So இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு லைஃப்பில் டெஃபினட்டாக, நான் இங்கே சிஏல படிக்கிறேன், இதில் எது எனக்கு லைஃப்பில் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா paper 2 and paper 3 of your intermediate. It is definitely going to help irrespective of whatever job you're going to do. Be it statutory audit, be it taxation, be it internal audit, whatever it is, you will definitely be guided and helped by these 2 papers. Paper 4, which is your group 2, அதோட first paper. First paper costing வச்சிருக்காங்க. It is definitely a paper where it is something that is completely new to you people at intermediate level. If you have not done BCom or other graduations, directly நான் இப்போ ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு நான் டேரக்டாக இன்டர்ல தான் வந்து உட்காடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு this is a paper which is very new, right? ஏன்னா நீங்கள் காஸ்டிங்னா என்னன்னு கேள்விப்பட்ட, okay, you might have a basic understanding, but காஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது you will only understand during your intermediate. So இந்த பேப்பரில் தான் I've seen a lot of people struggle a bit, both at inter level and at final level. Costing and financial management have been the papers which have always struggled people. Next comes your auditing, which is always
which has always been a struggle for everyone except a few people, because theory எப்படி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ICA, that is itself a question. But once again, நீங்கள் வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் படிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸில் if you're thorough, auditing is not something that is very difficult to get through. Paper 6 is your FM and SM, which is once again something that was in group 1 when I studied. Now it has been moved to group 2 FM. முன்னாடி costing and FM was the same paper. 50 marks costing இருக்கும், 50 marks FM இருக்கும். இப்போ costing has been made in full 100 marks because I'll get into details later. நான் இப்போ just overview தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். So costingல பார்த்தீங்கன்னா institute rightly gave the deservation that it deserved, the respect that it deserved rather. ஏன்னா முன்னாடி காஸ்டிங் 50 மார்க் இருக்கிறச்சு பாதி சாப்டர் கேட்கவே மாட்டாங்க, நாங்கள்லாம் பாதி சாப்டர் விட்டுட்டு தைரியமாக போவோம், இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாஸ்ட் இயர் பேப்பர்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அட்டெம்ப்ட்டுக்கு என்ன வரும் you can easily guess. There will be few chapters which will definitely come in every paper, but there will be few chapters that you can take a hit and miss. அதை விட்டாலும் you can definitely get an exemptionங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு இன்ஸ்டியூட் got it right and they told no, costing is a paper that everyone should know in full, அதனால I'm making it a 100 mark paper. So அது வந்து they did it correctly, but I was fortunate enough, you guys are also fortunate enough because you will give the respect that this paper deserves. To be honest, I am someone who loves costing. நான் எந்த சாப்டர் விடல ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு காஸ்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும். If you get to understand what costing is, you will also love this paper. This is what costing is. So intermediate level, these are the 6 papers that you're going to handle. Accounts பொறுத்த வரைக்கும் you will have accounting standards, company accounts, இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் you will be seeing. Law, you have company law, and one more thing that institute has done brilliantly in your law paper you have 2 new chapters. I mean new syllabus வந்தது இல்லையா, before this there was one new syllabus, 2018 it got amended. அப்பவே institute என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, finally we had two laws earlier until 2017 it was in CA final, general clauses act and interpretation of statutes act அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு basic acts அது. ஸோ ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட்னா ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஒரு லாவில் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா how should you interpret that particular clause, that is general clauses act. இதெல்லாம் தான் general clauses that will be present in each and every act அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is a common act that is there, that is one. And then act number 2 is interpretation of statutes. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு phrase வந்ததுன்னா how should you interpret it, இந்த மாதிரி phrase வந்ததுன்னா how should you not interpret it, இந்த மாதிரிலாம் there are 2 laws which talks about how you should understand every other act. Companies act la eppadi understand pannom, income tax act la eppadi understand pannom. So each and every act how you should understand, these 2 acts form the basis for that. So in the rendu act intermediate ke move pannanga. So now even when you go into articleship or inter mudichu neenga direct job poringa appadinalo, if you go into a profile which requires understanding of laws, which most profiles as I told you require that. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போனீங்கன்னா these 2 acts will form the basic crux of it. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ that is something that you will get to learn at intermediate level itself. I am from an unfortunate batch நான் நிறையா பேர்ட்ட சொல்லுவேன், because I neither read these 2 acts in my intermediate because I was an old syllabus. நியூ சிலபஸ் வரைச்சே நான் ஃபைனல் வந்துட்டேன். ஸோ ஃபைனலி இந்த 2 ஆக்ட் கிடையாது. ஸோ I don't even know both of these acts. படிக்கிறதே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் I had to parallel நானாக படித்து I had to understand. But you people are getting an opportunity to study parallelly along with your CA curriculum itself. So there is something that is very significant that institute has brought in. Paper 3 is of course your income tax and GST. முன்னாடி அது 50-15 இருந்தது, நான் படிக்கிறச்சே 60-14 மாற்றினாங்க. Now they have once again realized how important GST is and they once again brought back it to 50-50 now. So உங்களுக்கு income tax 50 marks இருக்கும், GST 50 marks இருக்கும். Costing பொறுத்த வரைக்கும் there are 15 chapters, wherein chapter number 1 will be introduction, as I told you. Very minimal mark allocation will be done to that particular chapter, but the remaining 14 chapters are equally important. Every chapter has its linkage with the next one. முதல் chapter புரிஞ்சாதான், of course there are few standalone chapters like marginal costing, standard costing, இதெல்லாம் முந்தின chapter புரியணுங்கிற requirement பெருசா இருக்காது, but every other chapter is very much interlinked with the previous one. So this is as far as costing goes. Auditingly you have different entities எப்படி audit பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் there are standards on auditing, just like how you have accounting standards for your accounts paper. Accounting standards talk about how you should account in different situations. Auditing standard similarly does என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஆடிட் போது கேரி அவுட் பண்ணணும், வாட் ஆர் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இன் ஈச் டைப் ஆஃப் அன் ஆடிட். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அவுட் இன் யோர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். இது தவிர இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் ஆல்சோ brought in ethics in this new curriculum. பழைய கரிக்குலமில் அது கிடையாது. பழைய சிலபஸில் எத்திக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபைனல் லெவலில் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து எத்திக்ஸோட ஒரு பார்ட்டை, இன்ட்ரடக்ஷன் டு எத்திக்ஸ் மட்டும் they have brought in to intermediate level. அண்ட் your core professional ethics, அதாவது நம்ம CA ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1949 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, which was enacted in the parliament.
So the CA Act 1949 prescribes certain misconducts which are professional and general misconducts. இதனால உங்களுக்கு என்னெல்லாம் penalties வரும், என்னெல்லாம் violations வரும், இதெல்லாம் ethicsல இருக்கும். All this will however be handled at the final level. But உங்களுக்கு இப்போ ethicsல a plain introduction of what ethics is, what are the general ethics that a chartered accountant is required to follow, அது மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ intermediate level வச்சிருக்காங்க. So this is as far as paper 5 auditing goes. Paper 6 of course FM and SM. SMல the routine பழைய syllabus அப்படியே carry forward copy paste பண்ணிட்டாங்க. FM பொறுத்த வரைக்கும் copy paste தான் பண்ணிருக்காங்க. Same weighted average cost of capital, investment decisions, financing decisions, இந்த மாதிரி there are a few chapters. ரொம்ப minimal scope தான் FM பொறுத்த வரைக்கும். FM is a vast paper in your final level. அங்கதான் you'll understand core FM. இதுல வந்து this is more of a basic financial management only. Final level தான் you have your, earlier it was SFM if you people are aware, now it is AFM, advanced financial management. Paper மட்டும் மாத்திருக்காங்க, the syllabus is still the same. So this is as far as your syllabus in intermediate goes. If anyone has doubt on these areas, you are free to ask. Doubt இருக்கிற அளவுக்கு பெருசா நான் எதுவும் சொல்லல, but even then I open it to you. So can I assume that you don't have any doubts? Perfect. As I told you, this is, sorry. So okay, as I told you, there are 15 chapters. So இதுல உங்களுக்கு okay, contents நீங்க பார்க்காதீங்க. Contentsல there are small changes because the last 3 chapters the notes are still getting ready. It will be shared at a later point in time. In the PDF லையும் I think there is only chapters until chapter 9 வரைக்கும் தான் அந்த PDFல இருக்கும். The remaining 3 chapters I thought equal divide பண்ணிட்டு 8 chapters in the PDF லையும் 7 chapters next PDF லையும் கொடுக்கலாம். I have decided. So I think this PDF will have only until unit and batch costing, if I'm not wrong, chapter 8. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா, as I told you, chapter number 1 is your introduction. Introduction chapter la you will be learning what is cost and management accounting, what is cost and management accounting, how is cost accounting different from management accounting, how is cost accounting different from financial accounting. All these things you will be understanding, and you will have an introduction on multiple costing concepts like profit center na enna, cost center na enna, revenue center na enna, all these different terminologies that are present in costing. Adukku you will have a brief introduction. Adukaprom what are the different types of costing, what are the different processes of costing, idella you will have a brief introduction, which will only be the crux of what we will see throughout the syllabus. So the next chapter will இப்போ நீங்கள் ஒரு காஸ்ட் ஷீட் அப்படின்னா there is a particular thing that is there. ஸோ அந்த காஸ்ட் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்டார்ட் வித் மெட்டீரியல் காஸ்டிங். மெட்டீரியல்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் எனி ஒன். நம்ம இப்போ ஒரு ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ், இப்போ லெட்டஸ் அஸ்யூம் மேனுஃபேக்சர் மொபைல் ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது? வி நீட் தட் அந்த ரேமு, மதர் போர்ட், யுவர் டிஸ்பிளே, யுவர் பேக், அந்த கவர், கேமராக்கு போடுற கிளாஸ், இது எல்லாமே தேவை. கரெக்டாக? Similarly, for any goods that we manufacture for that matter, we will be requiring multiple inputs. All these inputs are called as materials, direct materials basically. Direct materials. இது தவிர there will be certain indirect materials. Say for example, இப்போ நீங்கள் Amazon order பண்ணுறீங்க, கரெக்டா? How many of you use Amazon?
ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் ஆர்டர் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஐ ஆர்டர் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் அமேசான் ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆன்லைன். பேசிக்கலி கடைக்கு போகிறது ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோன் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். வாட் இல் தே டூ? இதுக்கு ஒரு பிரைமரி பேக்கிங் மெட்டீரியல் அந்த கம்பெனி, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஒன் பிளஸ் வில் ஹேவ் அ பிரைமரி கேஸ். அந்த ரெட் கலர் கேஸில் அவன் போட்டு கொடுத்துருவான். பட் வாட் வில் அமேசான் டூ? அதுக்கு மேலே அவன் அந்த கார்டன் பாக்ஸில் போட்டு ஹீல் போட்டு செலோ டேப் அண்ட் தென் ஹீல் சென்ட் இட். கரெக்ட்? ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸில் போட்டு அனுப்புவான். ஸோ தீஸ் சார்ட் ஆஃப் பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் தட் வி ஹேவ், ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பேக்கிங் மெட்டீரியல் வில் பி கவர்ட் இன் மெட்டீரியல்ஸ் இட் செல்ஃப், டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லேயே வந்துடும். பட் இந்த செகண்ட் ஒரு கார்டன் பாக்ஸு எனிதிங் வி ஆர்டர் ஃபார் தட் மேட்டர். இப்போ ஜெப்டோல் ஆர்டர் பண்ணோம்னா அந்த பேக் கொடுக்குறாங்க. கரெக்டாக? டன்சோல் ஆர்டர் பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் தே கிவ் பேக், சம்டைம்ஸ் டன்சோல் ஆர்டர் பண்ணால் அந்த கடையோட பேக்கை கொடுத்துட்றாங்க. பட் ஜெப்டோல தே ஹேவ் தட் ப்ரௌன் கலர் பேக் தட் தே கிவ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் யுவர் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் which are not primarily required for your production or your final product to be in the shape that it has to be. இப்போ இந்த ஃபோன் வந்து இந்த ஷேப்பில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அமேசானோட பேக்கேஜிங் முக்கியமா? கிடையாது. பட் இது இந்த OnePlus போட்டு கொடுக்குற அந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அப்போ தான் அது ப்ரொடெக்டடாக வரும், அப்போ தான் அந்த சார்ஜரை உள்ளே வைக்க முடியும், அப்போ தான் ஆல் தோஸ் வாரண்டி கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளே வைக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இந்த அமேசான் பேக் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட், ரைட்? ஃபார் இட் டு பி இந்த ஷேப் தட் இட் இஸ், இந்த ஷேப்பில் எனக்கு வரணும், எதுவும் ஸ்க்ரீன் டேமேஜ்லாம் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னா தட் அமேசான் பேக்கேஜிங் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஃபார் சேஃப்டி, பட் தட் இஸ் prima facie நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் மீ டு செல் திஸ் ஃபோன் as a phone. இதை நான் கடையில் வச்சு விற்கணும் அப்படின்னா அந்த கார்டன் பாக்ஸ் வச்சா தான் நீங்கள் வாங்குவீங்களா? கிடையாது. அந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் இருந்தாலே நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க. கரெக்டாக? ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் விச் ஆர் நாட் primarily required for me to sell a product are called indirect materials. ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர் கால்ட் மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஹவு டு ஐ குவான்டிஃபை மை மெட்டீரியல் காஸ்ட். நான் இப்போ இந்த OnePlus ஃபோனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னா என்னோட ரேம் எவ்வளோ ரூபா, அதை எப்படி நான் வேல்யூ பண்ணணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ OnePlus நம்ம சென்னையிலேயே நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் OnePlus மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஐ எம் கெட்டிங் ஆல் த குட்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா. என்னென்ன ஒரு இம்போர்ட் டியூட்டிலாம் வரும். கரெக்டாக? I'll have to pay import duty on whatever goods that I procure from outside India. Of course, if it is exempt, it will not be there. டீட்டெயில்ஸ்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டாம். let us assume it is taxable. கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி வரும். அதை தவிர நான் ஃப்ரைட் இன்கர் பண்ணியிருப்பேன் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரதுக்கு. இஃப் யூ ஹேவ் டு டூ அன் இம்போர்ட் யூ வில் ஹேவ் டு பே இன்சூரன்ஸ் இன்கர் பண்ணியிருப்பேன். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இதெல்லாம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணணுமா என்னோட காஸ்டிங்கில்? இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணுமா? ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் யுவர் மெட்டீரியல் காஸ்டிங். ஒரு மெட்டீரியலில் இப்போ இந்த மதர் போர்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த மதர் போர்டை என்னோட ஃபினிஷ்டு குட்டில் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு நான் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கில் வில் பி கவரிங். அஃப்கோர்ஸ் டீட்டெயில் ஆர் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ ரொம்ப திங்க் பண்ணாதீங்க. வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் வாட் ஈச் சாப்டர் வில் பி கவரிங். வாட் எவர் இஸ் inside the chapter we'll be covering it in detail when we come to the respective chapters. So ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் அப்படியே ரொம்ப பயந்து இப்படிலாம் உட்காரனா ஃப்ரீயாக யூ கேன் ரிலாக்ஸ் அண்ட் சிட், நோ வரிஸ், சில்லாக இருக்கலாம். காஸ்டிங் இஸ் வெரி ஈஸி, லெட் மீ கேரண்டி. So third chapter that we'll be handling is the most important thing for any organization, employee and direct expenses. So இப்போ ஒரு இந்த ஃபோனே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா once again we'll have the same example. நான் இப்போ ஒரு சாப்டரில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன்னா அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபுல் சாப்டருக்கும் எடுத்துகிட்டு போவேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ 100 எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் யூ. அதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதே திங்க் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் ஐ கோ வித் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஆல்சோ டு திங்க் பேரலலி. அதனால ஸோ இப்போ நான் இந்த ஒன் ஃபோன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். முதல்ல ஒரு பேஸ் அசம்பிள் ஆகும். ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு போகிறேன். ஸோ இந்த பின்னாடி இருக்கிற கேஸ், அஃப்கோர்ஸ் திஸ் கேஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா. இந்த பின்னாடி இருக்கிற பேக் கேஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வில் பி அசம்பிள்ட். அதுக்கு மேலே மதர் போர்டு வைப்பாங்க, அதுக்கு மேலே டிஸ்பிளே வைப்பாங்க. தென் தேல் டூ த க்ளூவிங், சீலிங், எவ்ரி திங் தட் தேல் டூ. ஸோ இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறச்சு தேர் மைட் பி ரெக்வயர்மெண்ட் தட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போய் வைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டட் அப்படியே ஒரே லைனில் மிஷின் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடும், தட் இஸ் ஃபைன். பட் இஃப் இட் இஸ் மேனுவல் எம்ப்ளாயி கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆர்எல்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் மொபைல் ஃபோன் எல்லா குவாலிட்டி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸும், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்ஜிங் கரெக்டாக ஆகுதா, சார்ஜிங் போர்ட் கரெக்டாக இருக்கா, டிஸ்பிளே கரெக்டாக இருக்கா, பேட்டரி பவர் கரெக்டாக இருக்கா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் குவாலிட்டி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். இந்த குவாலிட்டி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படிங்கிறதுக்கு தேர் ஷுட் பி a person who is reviewing the quality. So all these people are nothing but employees, right? So every company will have managing director, he's an employee. Every company will have account staff, he'll be an employee. Every company will have CFO, COO, all these people are nothing but employees of the company. So இவங்களோட காஸ்ட்டை நான் எப்படி வேல்யூ பண்ணணும்? So what are all the costs that will be coming into employee cost? இது ஏன் இவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நான் பேசுகிறேன்? ஏன் எம்ப்ளாய்க்கு பே பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம்.
பட் எங்கே இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, once again as I told you there is something called as a cost sheet. காஸ்ட் ஷீட்டில் ஃபர்ஸ்ட்டு டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் அ லேட்டர் பாயிண்ட், கீழே வரும். ஃபர்ஸ்ட்டு ஐ வில் புட் டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ், தென் ஐ வில் ஆட் டைரக்ட் லேபர், then I will add this, both of this will be called as a prime cost. So ஒரு மெட்டீரியல் எனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் 50 to 60% ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபினிஷ்ட் குட் இது ரெண்டுத்துல தான் இருக்கும். ஒரு ஃபினிஷ்ட் குட்டோட காஸ்ட் சே 100 rupeesக்கு உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆகுது, நீங்கள் 120 rupeesக்கு விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஆர் செல்லிங் இட் ஃபார் 120, your cost is 100. So this 100 at least 50 to 60 rupees will be direct material and direct labor. So அதனால தான் this is called as a prime cost. Primeனா என்ன சொல்லுவோம்? What is prime? Primary. It is nothing but the initial cost or the base cost, which is something that can never be avoided. So that is why it is called as a prime cost. So அதனால தான் bifurcation into what is direct labor, what are all the costs that will go into direct labor and indirect labor is something that is very important or cost sheet point of view, because cost sheet is something that you should prepare for your statutory requirement also. ஒரு சில கம்பெனிஸ்க்கு cost accounting records are also mandatory. Government has mandated through its cost accounting rules in 2014 that these class of companies should maintain separate cost accounting records also, just like how we have நம்ம books of accounts maintain பண்றோம்ல, journal entry, ledger, P&L, trial balance, balance sheet, whatever that flow. Similarly you should maintain for your costing also. ரெண்டும் ஒன்று தானே? கிடையாது. That's what we'll discuss in detail. காஸ்டிங்ல ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் வரும், ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் வராது. ஃபினான்ஷியல் ஐட்டம்ஸ்ல ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் வரும், ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் வராது. அதுக்குன்னு தனி சாப்டரே இருக்கு நம்மளுக்கு. What will be covered under financial accounts, what will not be covered, what will be covered under cost accounts, what will not be covered under cost accounts. So that is what we'll discuss in this particular chapter number 7, cost accounting systems. So அதில் வந்து we'll discuss one more thing also. காஸ்டிங்லேயே ரெண்டு விதமாக you can keep books of accounts. So அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதை தவிர how is cost accounting different from financial accounting, and how is what are the items that will be covered under financial accounts but not under cost accounts, under cost accounts but not under financial accounts. Both of those things will be discussed in chapter number 7. Okay. So coming back now, so for chapter number 4, all other expenses that you incur, freight இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கலாம், the cost that you incur to send it உங்களோட freight outwards, basically freight inwards will be covered. Imported goods இருந்ததுன்னா மெட்டீரியல்ல கவர் ஆயிடலாம். If you are getting it from inside India, it might not be covered under material. It might not be, once again it might be, might not be ங்கிற பட்சத்தில் ஓவர்ஹெட்ஸில் வரும். ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆர் ஆல் அதர் ஆன்சிலரி எக்ஸ்பென்சஸ் which cannot be categorized as material and employee. மெட்டீரியல் காஸ்ட்லையும் எம்ப்ளாயி காஸ்ட்லையும் கவர் ஆகாத ஆல் அதர் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் will be called as your overhead. Say for example, இப்போ மெட்டீரியல் இப்போ எம்ப்ளாயி காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா I told you only direct employees will be considered, கரெக்டா? ஸோ இப்போ இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயி, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வச்சுருக்கேன், தனியாக எனக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸும் இருக்கும், கரெக்டாக? கார்பரேட் ஆஃபீஸ் இருக்கும். கார்பரேட் ஆஃபீஸில் உட்காந்து அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறவங்களுக்கு தட் இஸ் நாட் அ டைரக்ட் காஸ்ட், கரெக்ட்? தட் வில் நாட் இம்பாக்ட் மை ஃபினிஷ்ட் குட். இந்த ஃபோன் எனக்கு இப்படி வரணும்னா அக்கௌண்ட்ஸ் நான் போட்டாலும் இப்படி வரும், போடலனாலும் இப்படி வரும், கரெக்டாக? அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டர், ஸோ ஐடி ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பே பண்ணுற சேலரி இந்த ஃபோன் இப்படி வந்தாலும் வரும், வரலனாலும் வராது, அவங்க ஸ்டில் ஹேவ் டு பே. ஆல் தீஸ் காஸ்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ், பேசிக்கலி இன்டைரக்ட் காஸ்ட்ஸ். So all other costs which cannot be categorized as material or employee will be covered under overheads. Overheads la you have two options. One is called absorption costing system, another is called activity based costing system. So that is what chapter number 4 and 5 will be discussing on. Chapter number 4 will be based on absorption costing, which is also called as a traditional costing method. பழைய காலத்துல அப்படி தான் வச்சிருந்தாங்க. Wherein இப்போ overhead expense, let us assume is rupees 1 lakh, okay? Total overhead is 1 lakh. So the number of units that I have manufactured is say 10,000 units. Okay. So overhead cost per unit will be nothing but 1 lakh by 10,000. Correct? Rupees 10 per unit. You understand, right? So this is called as absorption costing system, wherein எல்லா காஸ்ட்டுக்கும் you will have the same denominator, which will be the number of units produced or number of units sold, or similarly some other metric, number of employees, number of employee hours, number of machine hours. All these things might be the common denominator that you have for all the expenses. Any overhead for that matter, you will divide only by 10,000 units. This is called as absorption costing system. You are absorbing the entire cost based on one common factor, which is your units produced. So that is absorption costing system.
ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் சிஸ்டமில் என்ன இருக்கும், எம்ப்ளாயிக்கு ஹவர்ஸு, ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் காஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா மஷின் ஹவர்ஸ். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காஸ்ட்டுக்கும் வீல் கன்சிடர் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ். This is the currently followed methodology in most of the companies, activity based costing now, because ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் காஸ்ட்டுக்கு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸை நீங்கள் டினாமினேட்டராக எடுத்துக்கிறது தப்பு கிடையாது. கரெக்ட்? லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நீங்கள் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கள். காஸ்டிங் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் காஸ்ட்டுக்கு இஸ் இட் ஓகே ஃபார் மீ டு கன்சிடர் லெட் அஸ் சே நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சோல்டு, இஸ் இட் ஓகே? லாஜிக்கலி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்கிறது ஓகே, பட் இஸ் இட் லாஜிக்கல் அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி நாட். கரெக்ட்? ஸோ இஃப் இட் இஸ் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு இஃப் ஐ சூஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்ட் தென் தட் இஸ் லாஜிக்கல். பட் எனி ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் காஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டால் டிவைட் பண்ணுறது இட் மைட் நாட் பி லாஜிக்கல் இன் ஆல் கேசஸ். சிமிலர்லி எனி லேபர் ரிலேட்டட் காஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு வச்சு டிவைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் வில் ஒன்ஸ் அகேன் நாட் மேக் சென்ஸ், பெருசாக சென்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹவ் பீன் considered and experts have come in with a new system called activity based costing system, wherein each expense will be divided by a particular activity and அதோட units. லேபர்னா ஹவர்ஸ். நிறைய டிஃப்ரெண்டான இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. பிரிண்டிங் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸ் அவைலபிள் இந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு there will be different denominators that will be used. ஓகேவா? ரெண்ட்டுன்னு இருக்கும். ரெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வச்சு டிவைட் பண்ணலாமா? டசன்ட் மேக் சென்ஸ். எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட், that will be a metric that will be given in your question. ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டு எவ்ரி யூனிட்டுக்கு யூ வில் புட் இட். ஸோ பிளாங்கெட்டாக நீங்கள் டிவைட் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு காஸ்ட்டையும் தனித்தனியாக நான் கன்சிடர் பண்ணி ஒவ்வொரு காஸ்ட்டும் எவ்வளோ பர் யூனிட் வரும் அப்படிங்கிறத ஐ ஷுட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் டூ த காஸ்டிங். தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங். ஓகே, சாப்டர் நம்பர் 6 இஸ் prima facie வாட் இஸ் த இது வந்து முன்னாடி சாப்டர் 1 இருந்தது. 1 2 3 4 5 தெரியாமல் நாங்கள் 1 போட்டுட்டு இருந்தோம் நாங்கள் படிக்கிறச்சு. இப்போ இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் டன் சம்திங் தட் இஸ் வெரி சென்சிபிள் அண்ட் ப்ராட் காஸ்ட் ஷீட் as a செப்பரேட் சாப்டர். காஸ்ட் ஷீட் முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சேர்த்து கவர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ செப்பரேட் சாப்டர் வந்திருக்கு. இங்கே தான் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ. டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், பிரைம் காஸ்ட், ஆட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட், ஆட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ், ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஆட் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஆட் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், இல்லை ஆட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். இந்த மாதிரி காஸ்டிங் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. கடைசியில் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட், ஆட் ப்ராஃபிட், சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து முடியும். தட் இஸ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் அ காஸ்ட் ஷீட். I'll show you how it looks. So this is the cost sheet format. So direct materials consumed அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதில் எவ்வளோ ஓப்பனிங் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தது, எவ்வளோ நான் வாங்கினேன், எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தென் I'll have the closing stock of raw materials. கரெக்டாக? that will be the total direct material cost. Then I'll have direct labor cost, I'll have direct expenses. That then comes your prime cost. Prime cost will be nothing but all your direct expenses combined, as I told you. ஸோ டேரெக்டாக இந்த ப்ராடக்ட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் காஸ்ட் தேவையோ இது இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட் வரவே வராது. All other costs are called as ancillary cost. ANCILLARY. Ancillary costs which are not required for me to get this product. Of course, அதெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் காஸ்ட்டாக இருக்கும். அது டெஃபினட்டாக தேவை தான். பட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அது தேவையா அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் யுவர் ப்ரைம் காஸ்ட். தென் யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் as I told you. Then that is your gross works cost. You have opening work in progress. You will reduce closing work in progress. That is your factory cost. And then you will have multiple costs, quality control, R&D, admin cost. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு you will have primary packing cost. That will come to your cost of production. You will have opening finished goods, closing finished goods. That will be your COGS, cost of goods sold. Then you will add admin overheads, marketing and selling distribution overheads. That will come to cost of sales. You will have gross profit or margin. You will get sales. So this is the cost sheet. ஒரு இந்த ஃபோனை எடுத்துட்டேன்னா ஒரு ஜீரோலேருந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது, இது நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி if I have to sell it to this person எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது. If I have to give it to him, how much cost I am requiring to incur. For this one unit is what is called as your direct is what is called as a cost sheet. So cost sheet will have both columns. டோட்டல் காஸ்ட்டும் நீ போட்டுகிட்டே வருவேன், எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்கிறத பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் பர் யூனிட்டும் போட்டுகிட்டே வருவேன்.
Of course, examல this might not be the case. Examல number of units sometimes கொடுக்காம இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் மட்டும் போட்டால் போகிறோம். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு don't think in the exam and sit. You need not assume also. Number of units கொடுக்காதனால you can write a note that since the number of units has not been given, we have not given the per unit column அப்படிங்கிறத மட்டும் you can give as a note. That's it. ஸோ அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க. But ideally a cost sheet should contain both the details. So okay. So that is your cost sheet. அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்னேன். How is financial accounting different from cost accounting? Cost accountingல how and all you can keep your books of accounts. All those things will be covered under your chapter 7. Chapter 8 is your unit and batch costing. ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். Say for example, milk or ice cream இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனித்தனி பேக்கெட் ஒரு தனித்தனி ஐஸ்கிரீமுக்கு யூ கேனாட் டூ த காஸ்டிங். இப்போ நீங்கள் ஒரு கோன் ஐஸ்கிரீமே நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் பி கமிங் இன் அ கார்டன் பாக்ஸ். அந்த நீங்கள் வாங்குற கடைக்கு உங்களுக்கு வராது, ஆஃப்கோர்ஸ் வாங்குற கடைக்கு ஒரு 10 பீஸ் ஆஃப் கோன் ஐஸ்கிரீம் ஒரே கார்டன் பாக்ஸில் வச்சு தான் த கம்பெனி வில் பி சென்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் அ பேட்ச். ஒரு பேட்சுக்கு எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது, இட் வில் நாட் பி பர் யூனிட். ஸோ அது வந்து யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங்கில் பார்ப்போம். கரண்ட் பர் யூனிட் காஸ்டிங் எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் பர் யூனிட் நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன், எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் பேட்ச் காஸ்டிங் வில் பி சம்திங் தட் வில் பி யூஸ்ட். ஸோ தட் வில் பி கவர் அண்டர் யுவர் யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங். நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் ஜாப் காஸ்டிங். சிமிலர்லி நீங்கள் சின்ஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னால ஐடிடியில் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கல. ஸோ ஓகே, ஜாப் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா ஃபார் எனி கம்பெனி. இப்போ உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யுவர் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் சே ஒன்லி 1 lakh யூனிட்ஸ் per month. பட் யூ கெட் அ ஸ்பெஷல் ஆர்டர் வேர் அந்த கம்பெனிக்கே தனியாக 1 lakh யூனிட் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் மேனுஃபேக்சரிங் சேஃப்டி ஷூஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க. மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்கு சேஃப்டி ஷூஸ் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா அவங்க ஸ்லிப் ஆகக்கூடாது, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடக்கணும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சேஃப்டி ஷூஸ் கண்டிப்பாக எல்லாரும் பல்காக ப்ரொக்யூர் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களோட கெப்பாசிட்டியே 1 லட்சம் யூனிட் தான். திடீர்னு ஒரு கம்பெனி சம்மந்தமே இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட வந்து 1 lakh யூனிட்ஸ் தராங்க மேனுஃபேக்சருக்கு. நீங்கள் அந்த ஆர்டரை மிஸ் பண்ணுவீங்களா? டெஃபினெட்லி நோ பிஸ்னஸ் மேன் வில் மிஸ் அவுட் ஆன் மணி, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி சரி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஐ மைட் நோ சம் அதர் பர்சன் ஹூஸ் இன் த சேம் இண்டஸ்ட்ரி. என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஷூ மேனுஃபேக்சரிங்கே வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர்கிட்ட கேட்பேன், என்கிட்ட 50,000 யூனிட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடுவேன், பாக்கி 50,000 கேன் யூ டூ அண்ட் கிவ். எனக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த யூனிட்ஸில் மட்டும் எனக்கு ப்ராஃபிட் கம்மியாக கிடைக்கும், பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு ப்ரொக்யூர் ஃப்ரம் another person, ரைட்? ஸோ ப்ராஃபிட் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும். நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற குட்ஸில் எனக்கு ப்ராஃபிட் ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்கள் ஒரு குட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க, எவனாவது பண்ணுவானா? நீங்கள் 50 ரூபாய்க்கு ஒரு குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க, அதை 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், 50 ரூபா மார்ஜின். இதே காஸ்ட் தான் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஆகும், 50 rupees. ஈவன் இஃப் யூஸ் யுவர் பெஸ்டஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக 50 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஐ கேன் பெட் ஷியோர். ஏன்னா பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிறச்சு கண்டிப்பாக. டூ யூ நோ சம்மன் ஹூ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ ஃபார் 50? ஈவன் இஃப் யூஸ் யுவர் திக்கெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், மேபி பேரண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, பேரண்ட்ஸை விட்டுருங்க, பேரண்ட்ஸ் ஆர் யுவர் family members might give. That is also a big might, because once again that is his business, no? Why should he give? அவன் அந்த 50,000 யூனிட்டை வெளியில் விற்றுருந்தானா அவன் 100 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்க முடியும். அதை உங்கள்கிட்ட 70 ரூபாய்க்கு வேணா கொடுப்பானே தவிர he'll definitely not give it to you for 50, கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஹிட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஜாப் காஸ்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஜாபை மட்டும் வெளியில் ஒருத்தருக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 50,000 யூனிட்ஸை நான் வெளியில் கொடுத்து வாங்குறேன், கரெக்டாக? நான் 50 ரூபாய்க்கு என்னால் பண்ணியிருக்க முடியும். பட் நான் இப்போ எவ்வளோ பே பண்ணுறேன்? என் ஃப்ரெண்டுக்கு 70 ரூபா பே பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஜாப், ஃபார் ஈச் ஷூ தட் ஹீஸ் மேனுஃபேக்சரிங், ஐ எம் பேயிங் 70 rupees instead of 50 rupees that I could have done had my production capacity been higher. என்னால் 1,50,000 சூஸ் பண்ண முடிஞ்சிருந்ததுன்னா நானே பண்ணி முடிச்சிருப்பேன், கரெக்டாக? ஏன்னா என்னோட நார்மல் டிமாண்ட் இஸ் 50,000. அதை தாண்டி ஆல்ரெடி என்கிட்ட 50,000 இருக்குது, அதை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிடுவேன். பாக்கி 50,000 மட்டும் தான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுக்குறேன். அந்த 50,000 நானே பண்ணியிருப்பேன், என்கிட்ட 1,50,000 கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் வாட் வில் பி யுவர் அப்ரோச் இன் காஸ்டிங்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ஜாப் காஸ்டிங். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் காஸ்டிங்.
இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா there are certain industries which will require multiple processes before you get the finished good. என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா say for example you are in a diamond manufacturing company. ஓகேவா, ஒரு டைமண்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்பன்லேருந்து தான் டைமண்ட் எடுது, கரெக்டாக? ஸோ யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் கார்பன் ஃப்ரம் அண்டர்நீத் தி எர்த். ஸோ தட் வில் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். முதல்ல எங்கே கார்பன் இருக்குங்கிறத நீங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு சென்சார்ஸ்லாம் வச்சு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் கார்பன் இஸ் தேர். பழைய கார்பனாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் இயர்ஸ். க்ரோர்ஸ் இருக்காது, மேபி லேக் இயர்ஸ். அந்த மாதிரி இருந்தால் யூ கேன் கெட் டைமண்ட். இந்தியாவிலாம் டைமண்ட் ஒரே இல்லை. மோஸ்ட்லி இட் இஸ் தேர் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஒன்லி. ஸோ அங்கே நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து வச்சுருந்தீங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ஓர கான்ட்ராக்ட் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அங்கே இப்போ டைமண்ட் இருக்கா, நீங்கள் முதல்ல ஒரு மிஷின் வச்சு சென்சாரில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யூல் எக்ஸ்ட்ராக்ட், கீழே மிஷின்லாம் வச்சு யூல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த கோல். கீழே இருக்கிற கார்பன், அதாவது கோல் பேசிக்கலி கரியை தோண்டி எடுப்பீங்க. எடுத்துட்டு அதை பாலிஷ் பண்ணுவீங்க, டைமண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு. அதை பாலிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹேவ் டு ஷேப் த டைமண்ட். டைமண்ட் வந்து நார்மலாக இப்போ நீங்கள் கடலெல்லாம் கடலெல்லாம் நிறையா கல்லெல்லாம் வரும் தெரியுமா, ஒரு மாதிரி அன்ஈவன் ஷேப்பில் கனாபுரம். டைமண்டும் அப்படி தான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட், இப்போ நம்ம சின்ன வயசுலாம் நம்ம டி ஃபார் டைமண்ட் பார்க்கறதே பர்ஃபெக்டாக ஷேப்லலாம் காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் எந்த டைமண்டும் வராது. தட் இஸ் சம்திங் தட் த ஆர்ட் பர்சன் ஆர் த கிராஃப்ட் ஸ்மித் ஹேஸ் டு டூ. டைமண்ட் ஸ்மித் உட்காந்து அதை தேய்ச்சி கத்திலாம் வச்சு கட் பண்ணணும். கத்திலாம் யூஸே ஆகாது. இன்ஃபேக்ட் ஹி ஹேஸ் டு ஹேவ் அ டைமண்ட் ஸ்வாட். டைமண்ட் கட்ஸ் அ டைமண்ட் ப்ராப்பர் படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வயசில் கண்டிப்பாக. ஸோ டைமண்ட்லேயே கத்தி வச்சிருப்பாங்க. அதை வச்சு they will have to shape it. எந்த ஷேப்புக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப்புக்கு அவங்க மாற்றுறதுக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ஈச் ப்ராசஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டூ பிஃபோர் யூ கெட் த ஃபினிஷ் குட் ஆஸ் அ டைமண்ட். பர்ஃபெக்ட் டைமண்டாக எனக்கு வந்து உங்கள் செயினில் போடுறதுக்கு ஆர் ஃபார் யுவர் இயரிங்ஸ் ஆர் சம்திங் இஃப் யூ வாண்ட். த ஃபினிஷ் குட் தட் யூ கெட் இஸ் த லாஸ்ட் டைமண்ட். இந்த ஷேப்பில் வேணும் அந்த ஜுவல்லரிக்கார சொல்லிடுவான், எனக்கு வந்து 1 கிராமில் ரவுண்டாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணுங்கிறது நோபடி கன்சிடர்ஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் டஸ். ப்ராசஸ் 1ல் எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, ப்ராசஸ் 2ல் எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, ப்ராசஸ் 3ல் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூல் சி அ சாப்டர் கால் யூ குட் ஹேவ் சீன் ரைட் நோ. இந்த செல்ஃப் பேஸ்ட் மாடியூல்னு ஏதோ ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, which you have to do after your CA inter, before your CA final. 2 papers are there, I think. Law and costing. Costing இல்லை, strategic finance, cost management and performance evaluation basically. பழைய CMPA இப்போ செல்ஃப் பேஸ் மாடியூலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதில் யூ ஆர் ஹேவிங் அ சாப்டர் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங்கிறது உங்களுக்கு டைரக்ட் டேக்ஸ்லேயும் ஒரு சாப்டர் வரும் ஃபைனலில், அதை விட்டுருங்க, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். காஸ்டிங்கில் தட் இஸ் அ சாப்டர் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங். ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங்கில் என்ன வரும் அப்படின்னா, ஒரே கம்பெனியில் மல்டிபிள் டிவிஷன்ஸ் இருக்கிறச்சு, ஒரு டிவிஷன்லேருந்து இன்னொரு டிவிஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் தட் தே கேன் யூஸ் டு அசர்டைன் த காஸ்ட். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கவர்ட் அட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங். ஸோ இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அது. இதில் நீங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட்டுங்கிறத மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க. இதுலேயும் there might be some sums which will involve transfer pricing நான் சொல்கிறேன். பட் detailed understanding of what exactly transfer pricing is உங்களோட செல்ஃப் பேஸ்ட் மாடியூலில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜாயிண்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் காஸ்டிங். ஜாயிண்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் காஸ்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே டைமண்ட் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். ஸோ டைமண்ட் நீங்கள் கட் பண்ணுறச்சே நிறையா தூளாக வந்து விழும், கரெக்டாக? வென் யூ கட் எனி ப்ராடக்ட் ஃபார் தட் மேட்டர். நீங்கள் ஃப்ரூட் பழத்தை கட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ நாட் பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணேன்னா அதுலேருந்து சின்ன சின்ன தூள்லாம் வந்து விழும். பீசஸ் வில் ஃபால் டவுன். ஆல் தோஸ் பீசஸ் மைட் பி அ ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் அ பை ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்கிராப் மார்க்கெட்டில் there might be a value. ஸோ இஃப் யூர் செல்லிங் தட் ஆஃப், அந்த தனித்தனியாக விடுற தூள் டைமண்டை எதுக்காவது விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ கோயிங் டு செல் இட் ஆஃப், ஹவு மச் வில் பி த மார்ஜின் ஆன் தட்? பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் யூர் ஃபினிஷ்ட் குட். அந்த தூளாக விடுறது உங்களோட ஃபினிஷ் குட்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு நான் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், அதை நான் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறேன், ஐ எம் செல்லிங் இட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆர் ஐ எம் செல்லிங் இட் அட் அ லாஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கவர்ட் அண்டர் யுவர் ஜாயிண்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் காஸ்டிங். ஸோ by the name itself you can understand it could be a joint product or it could be a byproduct. So byproduct is something a waste or a product. A joint product is something that might be a separate finished good also. Tani finished good ah kuda irukkalam. Okay, so idhukku perfect example na enna edukalam appadina. Okay, so ipo how many of you drink packet milk? Packet pal yaarla use பண்றீங்க? Everyone almost, right? பசும்பால் ரொம்ப கம்மி தான் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும். அட்லீஸ்ட் பேக்கெட் பால் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் மல்டிபிள் கலர்ஸில் பேக்கெட் பால் பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்டாக? க்ரீன், ஆரஞ்ச், ப்ளூ, ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? த சம்மன் நோ? ஃபேட்.
perfectly. Fat is the difference. So orange la pathina you will have 6% fat, right? Green la pathina will be 4.5%. Blue la pathina will be 3% fat. So that is why your cost is also different. Ninga vandu orange will be the costliest, right? Green will be somewhat medium, blue will be low. ஏன்னா any milk company will cost their product based on the fat. Fat தான் அவங்களுக்கு primary cost. அவங்களுக்கு பால் பிரச்சனையே இல்லை. நீங்கள் ஃபேட் இருந்ததுன்னா அந்த பால் கண்டிப்பாக வித்துடலான்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபேட் இஸ் த பிரைமரி காஸ்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் தோஸ் பீப்புள். இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நடக்குது இல்லை, அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபேட் பர்சன்டேஜ் தான். பால் விற்கிறவங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்கல்ல, பால் விற்கிறவங்களுக்கு பே பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பி பேஸ்ட் ஆன் ஃபேட், நாட் பேஸ்ட் ஆன் த குவான்டிட்டி தட் தே கிவ். நீ 10,000 லிட்டர் கொடுத்தா கூட ஓகே, அந்த 10,000 லிட்டரில் 2% ஃபேட் இருக்குன்னா உனக்கு கம்மியாக தான் பைசா வரும். ஒருத்தன் 100 லிட்டர் தான் கொடுப்பான், அவன்கிட்ட வந்து 10% ஃபேட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10%லாம் பஃபலோ மில்கில் வேணா இருக்கும், கவு மில்கில் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பட் இஃப் ஹி கிவ்ஸ் 10% ஃபேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தென் ஹில் பி கெட்டிங் மோர் மனி than what you get, because that is what the company requires. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாலும் மிக்ஸ் ஆகிடும், தட் வில் பி யோர் இன்புட். இதை தவிர ஃபேட்டை வந்து அவங்க தனியாக சேர்ன் பண்ணி, நம்ம எப்படி தயிர் கடையிறாங்கல்ல அதே மாதிரி சேர்ன் பண்ணி ஃபேட்டை மட்டும் தனியாக ஒரு டேங்க்ல வச்சுருப்பாங்க. ஸோ in this case, if I want an orange milk, I'll add extra fat. Basically full cream milk ன்னு சொல்லுவாங்க orange. Your green is called standardized milk, your blue is called toned milk. So இந்த full cream milk வேணும் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபேட் ஆட் பண்ணுவேன், that will be one product. அதே பால் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக ஃபேட் ஆட் பண்ணுவேன், that will be your green color packet. அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணுவேன் blue color packet. So this is your by product. I am using the same milk as the primary product. Input எனக்கு ஒரே பால் தான், அதே பாலில் தான் எல்லா மேனுஃபேக்சருமே நான் பண்ணுறேன். ஸோ பட் தட் மில்க் இஸ் யுவர் பிரைமரி இன்புட் விச் வில் பி யுவர் பிரைமரி ப்ராடக்ட். ஆல் த 3 products that are getting orange, blue, green, all those 3 things will be byproducts, because joint products, because you are only adding a particular amount of fat so as to get the finished good. So that is your joint product. At the same time I can produce both the products. ஒரே பால் எடுத்து இப்போ இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக எனக்கு பால் இருக்குன்னா I can do 1/2 liter 6% ஃபேட் ஆட் பண்ணி ஃபுல் க்ரீம் மில்காக நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். பாக்கி 1/2 liter 4.5% ஆட் பண்ணி ஸ்டாண்டர்டைஸ் மில்காக என்னால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஸோ both these products are called as joint products, wherein the same process happens but I get 2 different outputs for me to sell. So that is called as a joint and by products. By products நான் சொன்ன மாதிரி டைமண்ட் கட் பண்ணுறசே இந்த விடுற தூள் இஸ் கால்ட் பை ப்ராடக்ட். பேசிக்கலி மோஸ்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஸ்கிராப். அதை உங்களால் ஃபினிஷ்ட் குட் மார்க்கெட்டில் அப்படியே விற்கவே முடியாது. ஸோ இந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இட் மைட் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தூள் டைமண்ட்லாம் கத்தியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கார் கம்பெனிஸில் யூஸ் பண்ணுற கத்தி. நம்ம நார்மல் கத்தியில் டைமண்ட் இருக்கான்னு போய் செக் பண்ணாதீங்க, இட் வில் டெஃபினெட்லி நாட் பி தேர். பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் கிளாஸ் வெட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் அது பி மெஷின்ஸ், ரைட்? அதில் வந்து ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டைமண்ட் வில் பி ஆடட் டு மேக் இட் மோர் ப்ரிசைஸ், பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு டைமண்ட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் they'll be selling the அந்த விழுந்து போன டைமண்ட் அதெல்லாம் they'll sell it off. So that is what you will cover under joint and byproduct costing. Next is the most critical area wherein இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it is for a manufacturing company only. ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி நடத்துகிறேன், TCS, CTS, Infosys, wherein I don't do any manufacture. எம்ப்ளாயி வந்து உட்காடுறாங்க, கோடிங் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபினிஷ் குட்ஸ் வருது, அதை நான் வித்துடுறேன். திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் சர்வீஸ் கம்பெனி, ரைட்? ஆல் தீஸ் கம்பெனிஸ் இவங்க எப்படி காஸ்டிங் பண்ணுவாங்க? என்கிட்ட டைரக்ட் மெட்டீரியல் இருந்தால் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ நான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனிக்கு என்ன டைரக்ட் மெட்டீரியல்? எம்ப்ளாயி வந்து தட்டுறது மட்டும்தான், கரெக்டாக? ஐ கோட், ஐ கெட் த ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு ஹவு டு ஐ காஸ்ட்? தட் இஸ் அ மேஜர் ரெக்வயர்மெண்ட் தட் கேம் இன் போஸ்ட் த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆர் 2000s வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மில்லினியமில் a lot of companies raised questions. நீங்கள் காஸ்டிங்னா எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் பற்றியே பேசிட்டே இருக்கீங்களே, வாட் வில் வி பீப்புள் டூ? எங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டப்போ தான் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ் கேம் இன் வித் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். இது எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் யூஸ் ஆகும்? ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. ஹாஸ்பிட்டலில் தெர் இஸ் நோ மேனுஃபேக்சரிங், ரைட்? பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ பேஷண்ட்ஸுக்கு நான் எப்படி காஸ்ட் பண்ணணும்? பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்? பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட் பார்க்குறது கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அ செப்பரேட் கொஸ்டின் தட் ஐம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் பப்ளிக். தனியாக பேசிக்கலாம், ஓகே, அதை விட்டுருங்க. செகண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. வேறன் பஸ்ஸு விடுறோம், பஸ்ஸில் எதுவும் மேனுஃபேக்சர்லாம் பண்ணுறதில்ல, நம்ம ஏறி உட்காரோம், எங்கள் டெஸ்டினேஷனும் அவங்க போய் சேர்றோம். ஃப்ளைட், we fly, we reach the destination. There is no manufacture that is happening, right? So in the மாதிரி industry, then what can you think of? Hotel industry. நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் விட்டுருங்க, அதை விட்டுருங்க. ITS விட்டுருங்க. Education industry. Educationல once again don't ask the same question, not going to answer. Education industry, same question, same answer. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பார்க்குறேன்? There is something that every company will calculate. இப்போ பைஜூஸோ எனி ICAA எடுத்துக்கோங்க, நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவாங்க, பட் they might have
ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் யுவர் education industry, how service costing happens. I told you hospital, education, where என்ன இருக்கு, all these things basically wherever you do not have a direct profit that you are producing. டைரக்ட் ப்ராஃபிட் எனக்கு காஸ்ட் எதுவும் பார்க்க முடியாது, இதுதான் என்னோட ரா மெட்டீரியல், இதுதான் என்னோட லேபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறச்சு, ஹவு வில் யூ காஸ்ட் யுவர் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் சர்வீஸ் காஸ்டிங். என்னோட சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஹவு டு ஐ காஸ்ட் மை ப்ராடக்ட்ஸ், தட் வில் பி கவர்ட் அண்டர் யுவர் சர்வீஸ் காஸ்டிங். இதை தவிர ஐ ஹாவ் 3 சாப்டர்ஸ், அது இங்கே இல்லை, I'll just write it down. 13 is your standard costing. Standard costing is more of a cost control mechanism. Okay, first chapter la paapom cost control na enna, cost reduction na enna appdin solli we'll see. So standard costing is more of a cost control mechanism. Standard costing la na enna பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I will have my own fixed standards. எனக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோனே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களோட மதர் போர்டு இருக்குல்ல, மதர் போர்டு என்னோட காஸ்ட் வந்து 10,000 ரூபாய் அப்படின்னு நான் சும்மா ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வச்சுருப்பேன். Okay, that is the standard cost at which I expect my motherboard to be procured. Motherboard 10,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும் நான் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். That will be called as your standard cost. நீங்க வாங்கறச்சே due to inflation or supply கம்மியா இருந்துச்சுன்னா you might get it for 11,000, let us assume. ஸோ 1000 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணியிருக்கீங்க. கரெக்டாக 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய ப்ராடக்ட்டை 11,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ இன்கரிங் 1,000 rupees எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் ஈச் ப்ராடக்ட் வித் யுவர் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ இது எங்கே உங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆகும்? உங்களோட ஃபினிஷ் குடோட வேல்யூவை நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக ரேஸ் பண்ண முடியாது, மார்க்கெட் குறைஞ்சிரும், எவனும் வாங்க மாட்டான். நோபடி வில் பி ப்ரொடியூஸ் ஏபிள் டு 1,000 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட தட் ஈஸிலி பி சீன் பை பீப்புள். தில் சி நேற்று 60,000 ரூபாய் தானே இருந்துச்சு, இன்றைக்கே ஒன் ப்ளஸ் 61,000 ரூபாய் ஆச்சு, நான் ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மைட் நாட் கெட் ஒன்ஸ் அகேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு கம்பெனிஸ் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் டு தேர் காஸ்ட்ஸ். ஸோ அப்போ தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் கேம் இன் டு பிக்சர். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் என்னெல்லாம் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் அப்போ ஃபேக்டரா, வேறு எதுவும் ஃபேக்டர் இல்லையா அப்படின்னு இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, தேர் வில் டெஃபினெட்லி பி a factor. Another factor is called யூசேஜ். நீங்கள் வந்து ஒரு மதர் போர்டுக்கு நான் ஃபார் எவ்ரி மதர் போர்ட் தட் ஐ யூஸ் இன் மை ஃபோன் ஐ வில் ஹேவ் ஒன் வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 மதர் போர்டு வாங்கினா தான் என்னால் ஒரு மதர் போர்டு யூஸ் பண்ண முடியும். எவ்ரி அதர் மதர் போர்டு இஸ் ஃபால்ட்டி. தப்பான மதர் போர்டு எனக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் 100 மதர் போர்டு வாங்குறேன், அதில் 50 தான் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது, 50 வேஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ யூசேஜ் வேரியன்ஸ். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறச்சு ஒரு மதர் போர்டு வேஸ்ட் ஆகிடுது. கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் நீங்கள் 10,000 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருப்பீங்க, ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இன்கர் பண்ணுறீங்க பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் inability to use it correctly. 50% வேஸ்டேஜ்லாம் கிரிமினல், சத்தியமாக பண்ணவே கூடாது எந்த கம்பெனியும். 50 வாங்கி 100 வாங்கி 50 தான் யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா that company is not even a good company. I'll not even buy anything from them. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு வாட் இஸ் நார்மல் வேஸ்டேஜ், வாட் இஸ் அப்நார்மல் வேஸ்டேஜ். நான் இப்போ வந்து ஒரு 100 கிலோ உள்ளே போடுறேன் ஃபார் மை அவுட்புட், ஐ எம் கெட்டிங் ஒன்லி 98 kilos. ஸோ த 2 kilos இஸ் சம்திங் இட் இஸ் நார்மல், எல்லா கம்பெனிலையும் நடக்கும். பட் லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஐ எம் கெட்டிங் ஒன்லி 90 kilos. ஸோ இந்த மாதிரி யூசேஜ்னால ப்ராசஸ்னால எனக்கு ஏதாவது யூனிட்ஸில் லாஸ் இருந்ததுன்னா தட் வில் பி கால்ட் அஸ் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். ஸோ ப்ரைஸ்னால காஸ்ட்னால என்னெல்லாம் வேரியன்ஸ் வருது, என்னெல்லாம் யூசேஜ்னால வருது, ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு லாஸ் வருதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிரும்ப்பா கண்டிப்பாக. கரெக்டாக? ஏன்னா 100 போட்டேன்னா 90 வருது, 90 தான் வருதுங்கிறச்சு ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹவ் லாஸ்ட் ஆன் பொட்டன்ஷியலி 10 குட் யூனிட்ஸ். ரைட்? 10 யூனிட்ஸ் என்னால் இப்போ சேல் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் சம்வேர். எதுனால லாஸ் ஆச்சு? இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரைஸ், இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் வீல் டீப் டைவ். நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் மெட்டீரியல்ஸ், சிமிலர்லி ஃபார் லேபர். 8 மணி நேரம் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு 6 மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோ, 2 மணி நேரம் உனக்கு பே பண்ணுற காசு வேஸ்ட். கரெக்டாக? அஃப்கோர்ஸ் நோபடி கேன் டூ 100%. ஐ எம் நாட் சேயிங் நீ தண்டத்துக்கு உட்காந்துருக்கேன், ஐம் நாட் ட்ரைங் டு சே. பட் எனிவேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 90% எஃபிஷியன்சி சம்திங் தட் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். 8 hours வரேன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 7.5 hours, 7.2 hours டு பி எக்ஸாக்ட். 90% தான் 7.2 hours is something that I can definitely expect out of a person. 7 hours and 12 minutes basically. அது அவன் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். அதை விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா that is something that is not normal for me. எனக்கு லாஸ் for a proprietor or for a person who owns the company, it is a loss for me if I pay that guy. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், 100% ஓவர் டைம் பே பண்ணிட்டு போயிடுவேன். நீங்கள் இன்னொரு 2 hours வேலை பாருங்கள், 3 பேர் எஃபிஷியண்டாக வேலை பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க 3 பேரையும் இவன் போடுற 6 மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுருங்க, ஐ வில் பே யூ எக்ஸ்ட்ரா வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அவங்க தாராளமாக போட்டு கொடுத்துருவாங்க எனக்கு. ஸோ வை ஷுட் ஐ பே ஹிம் எக்ஸ்ட்ரா? டசன்ட் மேக் சென்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் லேபரோட ஹவர்ஸ்னால, லேபரோட ரேட்னால. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்,
எனக்கு பே பண்ணுற வேஜஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹையர் தேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இவருக்கு பே பண்ணுற வேஜஸ் விட எனக்கு கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் பே பண்ணுவாங்க எனி கம்பெனி ஃபார் தட் மேட்டர். இல்லைனா நான் ஆப்வியஸாக ஜாப்ல இருக்க மாட்டேன். எனக்கும் அவருக்கும் ஒரே வேஜ் பே பண்ணாங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன், நான் வந்து 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவன் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கான் அந்த பையன், எனக்கும் அவனுக்கு ஒன்னே கொடுக்குறீங்கன்னா நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கணும், நான் சொல்லிட்டு வேறு காம்படிட்டருக்கு போயிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குச்சு. வெதர் தேர் ஆர் இது வந்து நார்மல் பிகாஸ் ஐம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐம் பீங் பெய்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரைட். இப்போ நானும் அவரும் நானும் 0 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரும் 0 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, அவரும் 10 இயர்ஸ் நானும் 10 இயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எனக்கு அதிகம் அவர் கம்மியாக பே பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வேர் இட் இஸ் அன் அப்நார்மல் வேரியன்ஸ். எதனால பே பண்ணுறாங்க அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா? ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி அனலைஸ்ட். தட் வில் கம் அண்டர் லேபர் வேரியன்சஸ். இதே மாதிரி வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்க்கு வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட்க்கு வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம், சேல்ஸ்க்கு வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட்டுக்கு வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கவர்ட் அண்டர் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங், wherein your actual numbers will be compared with your budgeted or standard numbers. நான் இவ்வளோ டார்கெட் வச்சிருந்தேன், என்னால் இவ்வளோ தான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது. இது ரெண்டுத்துக்கும் எதனால டிஃப்ரென்ஸ்? இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஆர் இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த யூசேஜ்? ஒவ்வொரு காஸ்ட் ஃபேக்டரையும் மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர் ஹெட், சேல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஐ டிவைடட் இன்டூ யூசேஜ் அண்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் அக்கார்டிங் டு கால்குலேட். ஏன்னா ஒவ்வொன்றத்தோட ஓனர்ஷிப்பும் வேற பர்சனுக்கு. இப்போ நான் யூசேஜில் தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா இட் இஸ் சம்திங் தட் த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹஸ் நாட் டன் கரெக்ட்லி. கரெக்டாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு நான் உட்காந்து வேற ஒரு டீமை ப்ளேம் பண்ணுறது தப்பு. பட் இதுவே ரேட்டில் தப்பு இருந்ததுன்னா பர்ச்சேஸ் டீம் ஹஸ் டன் த ஃபால்ட். ஏன்னா அவங்களால ப்ராப்பரான ரேட்டுக்கு தேவர் நாட் ஏபிள் டு நெகோஷியேட். தேவர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு நெகோஷியேட். 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டியது 15,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன்னா ப்ரொடக்ஷன் டீமை ப்ளேம் பண்ணி பிரயோஜனமே கிடையாது. இட் இஸ் டு கெட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு த ரைட் பர்சன். யார் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளோ அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுக்கறது தான் அப்ஜெக்டிவ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் பண்ணுறதுனால எனக்கு காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா யூ கேனாட். யூ கேன் ஒன்லி கண்ட்ரோல் காஸ்ட்ஸ். It is more of a targeted costing approach wherein you'll compare your numbers with the targets and you'll see whether you can reduce costs, whether you can control costs. You cannot reduce costs. Next comes your most critical and most important chapter, marginal costing. Exam point of view அப்படினு கேட்டிங்கன்னா might be yes, exam point of view it is important தான், but more from your life and career point of view marginal costing plays an important role. Marginal costing in simple terms, the cost that I incur to produce one more unit of output. இப்போ 10,000 யூனிட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், 10,000வது யூனிட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு எவ்வளோ அடிஷனல் காஸ்ட் இன்கர் ஆகும்? Certain costs like fixed cost, variable cost na I think you'll have a basic understanding, right? So fixed cost la irukna neenga ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதே காஸ்ட் தான் இருக்கும். நீங்க 10 லட்சம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ரெண்ட் ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இந்த ரூம்ல ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இந்த லேண்ட்லார்ட் கேட்க போறானா? கேட்க மாட்டான். நீங்க 10 லட்சம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கேட்க போறானா? கேட்க மாட்டான். you have to pay the same amount to him, correct? உங்களோட எம்ப்ளாயி ப்ரொடக்ஷன் டீம்ல இருக்கிறவர், அவரோட salary நீங்க ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கேட்க போறாரா? 10,000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கேட்க போறாரா? it will be a fixed salary, right? So இந்த மாதிரி கேசஸ்லலாம் fixed costs will remain constant, but for me to produce 10,001th unit I'll be required to incur additional material, additional labor. So marginal costing la we'll never consider fixed cost. Everything that comes under marginal costing will be only variable cost. Variable cost நால ஒவ்வொரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கும் எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் we do in marginal costing. So marginal costing is in layman's term the additional cost that I incur for every extra unit that I manufacture is called as a marginal cost, and the technique is called marginal costing. Simple, the verb form, that's all. Last but not the least, that's also an important chapter, budgetary control. So budgets, how do I control costs? Budgetary control. So everything will have a budget. Material ki ivlo budget, labor ki ivlo budget, capex ki ivlo budget, capital expenditure basically asset vaangadhukku ivlo budget, labor ki ivlo budget, variable overheads ki ivlo budget, sales ki enakku ivlo budget, sales nadakkanum, ellathukkum ella company budget vechirupanga. அந்த பட்ஜெட்டையும் ஆக்சுவலியும் கம்பேர் பண்ணுறது, எதனால என்னால் ரீச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இஸ் கால்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல். சிம்பிள் சாப்டர். எவ்வளோ பேர் ஸ்டேட் போர்டு 11th 12th? தைரியமாக ரீச் பண்ண ஸ்டேட் போர்டு தான், தைரியமாக ரீச் பண்ண. கேஷ் பட்ஜெட் ஞாபகம் இருக்கா? 12th அக்கௌண்ட்ஸ் யூட் ஹவ் டன் அ சாப்டர், ஞாபகம் இருக்குல்ல? போன வருஷம் தானே முடிச்சிங்க. Okay, cash budget is a chapter in 12th state board. CBSE people, unfortunately you don't have that chapter. So அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் a simple chapter only.
சம்ஸ் ஓரளவுக்கு இருக்கும், தியரி வில் பி வெரி வால்யூமினஸ். தியரி நிறையா இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தது நம்மளுக்கு பட்ஜெட்னா என்ன, ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும், அந்த அமௌண்ட்டோட ஆக்சுவலாக கம்பேர் பண்ணோம், அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. there are multiple techniques in budgeting. Okay, all those things will be called under budgetary control. So this is also a cost control mechanism and not a cost reduction mechanism. Okay, so in the 15 chapters la doubt irukka? Now coming to the main point, எப்படி கவர் பண்ண போறேங்கிறது தனியா சொல்றேன், that is fine. But do you have anything that I have not touched upon, that or you have a doubt in these chapters, or you need me to explain in a better way? You can please feel free to open up. எந்த பயமும் கிடையாது. I am also just like a friend. You can feel free. doubt இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஆன்லைன் anybody has a doubt? No, sir. Perfect. அந்த நோவாச்சு நீங்க சொல்லலாம்ல, பாரு கரெக்டா சொன்னாங்க பாருங்க. So perfect. Chapter number 1 ரெடியா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? Super. Yes, sir. Perfect. Thank you for the response. So chapter 1, introduction to cost and management accounting. நோட்ஸ்லாம் அப்புறம் முதல்ல படிச்சுக்கலாம், அப்புறம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. if you want to take notes fine, பட் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன், அப்போ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹியர், ஓகே, பிகாஸ் ஹியரிங்கில் இருக்கிறது தான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். நான்லாம் நோட்ஸ் சரி அதுதான் ஓப்பனாக சொன்னால் தப்பு. ஓகே, நல்லா பேச நோட்ஸே எடுத்ததில்லை, சம்ஸ் மட்டும்தான் போடுவேன். ஸோ யா, ஒன்ஸ் அகேன் ஐம் நாட் டிமோட்டிவேட்டிங் யூ, டெஃபினெட்லி டேக் நோட்ஸ். நான் அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் படிக்கிறச்சே, எங்கேருந்து படிக்கிறதுனே தெரியாது, ஸ்டடி மெட்டீரியல் உட்காந்து கடைசி நாள் உட்காந்து புரட்டிட்டு இருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் டெஃபினெட்லி வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால தான் சின்ஸ் ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் வித் தட், இந்த நோட்ஸ் நான் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு பண்ணதே அதனால தான். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட், நைட் உட்காந்து 9 to 11 உட்காந்து இதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஃபார் த லாஸ்ட் 3-4 months. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் யூ பீப்புள் ஷுட் நாட் ஸ்ட்ரகிள் இன் த ஏரியா தட் ஐ ஸ்ட்ரகிள். நான் படித்த இடத்துல ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு தே கேவ் வெரி பிக் இம்பார்ட்டன்ஸ், ரொம்பவே சூப்பராக நடத்தினாங்க. ஐ எம் ஃப்ரம் ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி. If you're not aware, I'm not from Chennai actually, I'm from Sri Lanka. I studied there only. I never came here. Final வரைக்கும், ஃபைனல் கிளாஸ் கொஞ்சம் இங்கே வந்தேன், பாக்கியெல்லாம் வீட்டிலேருந்து தான் படித்தேன். கோவிட் பேட்ச், ஸோ ஃபைனலுக்கு கோவிட் பேட்ச், நாட் ஸ்கூலுக்கு கோவிட் பேட்ச். ஸோ ஃபைனல் கோவிட் பேட்சாக இருக்கிறதுனால ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் மெஜாரிட்டி. ஸோ ஃபுல்லாகவே நான் திருச்சியிலேருந்து தான் பண்ணேன். ஸோ அங்கே இருக்கிறச்சு தியரிக்கு இந்த மாதிரி தனியாக நோட்ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. தியரி டெஃபினெட்லி கவர். அப்போ நான் திமிராக இருந்துட்டேன், சரி நம்ம தானே படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நோட்ஸ் எடுத்துக்கல. அவங்க கவர் பண்ணுறச்சே ஓகே தியரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக இருந்துட்டேன். பட் அதுக்கப்புறம் தான் எவ்ரி கொஸ்டின் பேப்பர் தட் ஐ ஸ்டார்டட் டு சி ஹேட் ஈக்குவல் எம்ஃபசிஸ் ஆன் தியரி ஆல்சோ. தியரியும் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சப்போ தான் ஓகே, காஸ்டிங்கில் அவ்வளோவா தியரி கேட்கல, ஏன்னா 50 மார்க்குக்கு தான் காஸ்டிங்கே இருக்கும். அதில் அவன் தியரி கேட்டுட்டானா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கு அவங்க ஸ்கோப்பே இருக்காது நான் படிக்கிறச்சே. பட் ஃபார் ஆல் அதர் சாப்டர்ஸ் ஐம் சேயிங், லா அதெல்லாம் நான் நோட்ஸே எடுத்துக்க மாட்டேன். லாக்கு நோட்ஸ் எடுத்துக்காம நான் இருந்தேன், அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ ஃபுல் தியரி பேப்பர் ஐ டிட் நாட் டேக் நோட்ஸ். தட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை லெத்தார்ஜி. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட், நவ் தட் காஸ்டிங் இஸ் ஃபார் 100 marks, he definitely has scope to ask theory. ஈஸியாக அவன் தியரி கேட்பான். அசால்ட்டாக 20 marks will be theory. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு யூ ஷுட் நாட் ஸ்ட்ரகிள் அந்த லாஸ்ட் டே. டெஃபினெட்லி இதை படிச்சுட்டு இப்படியே இதுனா எனக்கு மார்க் 100% வருமா அப்படின்னு கேட்டால் வராது. This is, as I told you, this is a concept module wherein it will cover all the concepts that is given in your study material, but in a brief way. Last dayல உட்காந்து நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் போராட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா you will definitely not have time to solve questions. So more emphasis even now is on problems only. Problems தான் important, but theory is not less important as it was earlier. ஸோ அப்படி இருக்கிற லாஸ்ட் டேல ஒரு 1 or 2 hours என்னால் 20 marks எப்படி கிராப் பண்ண முடியும்? அட்லீஸ்ட் 20க்கு 10 marks. எவ்ரி மார்க் மேட்டர்ஸ், ரைட்? 39லேருந்து 40, 59லேருந்து 60, சம்திங் தட் இஸ் அ மீம் தட் இஸ் வெரி வைரல், ரைட்? இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு மார்க் மேட்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு மார்க்கு நான் எப்படியாவது தியரியிலேருந்து வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறச்சு, ஈவன் இஃப் யூ நாட் ஏபிள் டு ஸ்டடி இன் டீடைல், இதை பார்த்துட்டு ஓரளவுக்காச்சும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். நீங்கள் ஓன் வாய்ஸில் எழுதினா ஓரளவுக்கு மார்க் கிடைக்கும். ஓகே, நான் இதில் கொடுத்துருக்கிறது ப்ளஸ் த நோட்ஸ் தட் யூ டூ, நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி ஏபிள் டு ஸ்கோர் வெல் இன் தியரி. தட் இஸ் த எம்ஃபசிஸ் தட் ஐம் கிவிங் ஆன் திஸ் புக்கு. இதை நான் அப்படியே டோட்டல் ஸ்டடி மெட்டீரியல்னா நான் சொல்லலை. கிளியர்லி டோல்ட் இட் இஸ் அ கான்செப்ட்ஸ் மாடியூல் வேர் இன் இட் வில் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் தி கான்செப்ட்ஸ்.
எவ்ரி கான்செப்ட் கேட்டிங்கன்னா எல்லா கான்செப்ட்டும் இருக்கா சார் நீங்கள் எனக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுப்பீங்களான்னா ஐ கேன் கிவ் இட் நான் பாண்ட் பேப்பர். எல்லா கான்செப்ட்ஸும் கவர் ஆயிருக்கும். பட் எல்லா கான்செப்ட்ஸும் டீட்டெயிலாக கவர் ஆயிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் சர்டன் கான்செப்ட்ஸ் எஸ் இட் வில் பி டீட்டெயில். ஏன்னா அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்தா தான் புரியவே புரியும். அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் டீட்டெயிலாக இருக்கும். மித்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் அ ஃப்ளேவர். அப்படின்னா என்னங்கிறது இருக்கும், பட் அது டீட்டெயிலாக இருக்காது. அது டீட்டெயிலாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும் பேஸ்ட் ஆன் வாட் எவர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ இன் த கிளாஸ். யூ டேக் நோட்ஸ் ஆஃப் தட், யூ கேன் ரைட் இன் த எக்ஸாம். பிரச்சனை இருக்காது. திஸ் கேன் டெஃபினெட்லி பி ரிலைட் ஃபார் யோர் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன், பட் நாட் ஃபார் யோர் பெர்மனன்ட் ப்ரிப்பரேஷன். நான் சொன்ன மாதிரி டெய்லி போய் ரிவைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஹூவர் இஸ் நாட் டூயிங் அதர் கோர்சஸ் ஆர் காலேஜ் போகாதவங்க டெய்லி போய் ரிவைஸ் பண்ணுங்க வாட் எவர் ஐ டீச் யூ டுடே அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இப்போ நீங்கள் வீட்டில் போய் ரிவைஸ் பண்ணுறது யூ ஹேவ் த ஸ்டடி மெட்டீரியல் பை யோர் சைட் ஆர் ஏதாவது ஆத்தர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட். ஐ எம் நாட் சஜஸ்டிங் எனி திங். நான்லாம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் ஃபுல்லாக. இஃப் யூ வாண்ட் சம் ஆத்தர், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, சீனியர் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஆல்ரெடி புக்ஸ் நிறைய பேர் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. நான் முதல்ல வாங்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸ்டடி மெட்டீரியல் படிக்கிறதுக்கே நேரம் கிடைக்கல. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் காட் எனி புக்ஸ் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் வித் தட். ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ், அந்த புக்கில் இருந்து யூ ஹேவ் அ தரோ ரீடிங் ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் பீயிங் டாட். ஓகே, இன்னைக்கு போயிட்டு மத்தியானம் எனிவேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் டூயிங் அதர் கோர்சஸ் வில் பி ஃப்ரீ, ரைட்? ஒரு 1 hour டெடிகேட் பண்ணுங்க ஈச் டே. தட் வில் பி மோர் தென் எனஃப். ஏன்னா நான் 2.5 மணி நேரத்தில் நடத்துறதுல பாதி ப்ராப்ளம்லேயே போயிடும். கோயிங் ஃபார்வர்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்காது. செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ 2.5 மணி நேரத்தில் அட்லீஸ்ட் 2 hours will go in problems itself. ஸோ அதை நீங்கள் கண்ணால் பார்த்தாலே போதும். ஃபுல்லாக வீட்டில் போயிட்டு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஸ்டினை வச்சுட்டு இதுக்கு இப்படி போட்டிருக்காங்க, என்னென்ன ஸ்டெப், என்னென்ன டவுட்டு, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ கவர் half an hour அது முடிச்சிடலாம். தியரிக்கு ஒன்லி will take a little more time because you will have to study whatever I have taught you in full once again. ஸோ அதுக்கு யூ டெடிகேட் an hour. இங்கே 2.5 hours போடுறோம் அப்படின்னா வீட்டில் போயிட்டு ஃபார் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ராகுல் சார் எடுப்பார். ஸோ டேக்ஸ்லேயும் அதே 1 hour you go and put it in your house. Same whatever concepts is dealt, you cover it in detail in your house once again. That is something that I did when I did enter, so that definitely helped me. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா it will help you a lot when you do your final round of preparations. எல்லா சிலபஸும் முடிச்சதுக்கப்புறம் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் 15 சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா it will be like an ocean. But நீங்கள் one great thing that the academy is also doing here, Pragya Academy என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எனக்கும் அதை பண்ணாங்க. அதனால தான் நான் டெய்லி படித்தேன். Every chapter they are going to keep tests. I think you are all aware of. Every chapter you will have tests. ஸோ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஓரளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு படிச்சு தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கிறதுனால இட்ஸ் அ கிரேட் அட்வான்டேஜ். பட் அவங்க அப்படியே வைக்கலைன்னா கூட யூ ஷுட் ஸ்டடி பிகாஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யூ ஆர் ஒன்லி அக்கௌண்டபிள். சொல்கிறது நாங்கள் எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்துருவோம், பிரச்சனை கிடையாது. பட் எக்ஸாமில் போய் நாங்கள் எழுத முடியாதுல்ல. ஃபார் அட்லீஸ்ட் நான் ஒருத்தருக்கு எழுதுறேன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. யாராவது ஒருத்தருக்கு நான் கீப்பிங் ஃபார் 6 papers ஐம் சூசிங் ஈச். யாரோ ஒவ்வொருத்தரை சூஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கு நான் ஒவ்வொரு பேப்பர் போய் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் அகேன் அந்த 6 பேருக்கு பயஸ்ன்னு நினச்சிக்காதீங்க. 6 பேப்பர் தான் இருக்குது. இஃப் 40 papers இருந்ததுன்னா நான் 40 கூட எழுதுறேன், பிரச்சனை இல்லை. 6 பேர் சூஸ் பண்ணி 6 பேருக்கு எழுதுறேன் அப்படின்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா பாக்கி பேப்பர்ஸ் பாக்கி 5 பேப்பர் அந்த இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 people ஐ சூஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒருத்தருக்கு எழுதுறேன், பாக்கி 5 பேப்பர் யார் எழுதணும்? அவங்க தான் எழுதணும், கரெக்டாக? காஸ்டிங் ஒருத்தருக்கு எழுதுறேன், பாக்கி 5 பேப்பர் யார் எழுதணும்? அவங்க தான் எழுதணும். ஒன்ஸ் அகேன் அட்லீஸ்ட் ஃபார் தோஸ் 5 papers your effort is required. ஸோ ப்ளீஸ் புட் இன் எஃபர்ட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் day 1. there is no relaxation. கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போடுங்க, தப்பு இல்லை. 2 hours எஃபர்ட் போடுறதுல ஒன்றும் ஆகிடாது. அதுக்கப்புறம் யூ கண்டினியூ யுவர் என்ஜாய்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் போர்ஷன் பையில் பார்த்து என்ஜாய்மெண்ட் வில் ப்ரப்போர்ஷன் வில் ரெடியூஸ். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஆஸ் வி கால் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு புது ஆர்கனைசேஷன் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் பி கால்ட் அஸ் ஹனிமூன் பீரியட் வேர் வில் பி அலவுட் டு பெருசாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்காது, என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிமிலர்லி நம்ம ஆல்சோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஹனிமூன் பீரியட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் எல்லா பேப்பரும் ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஸ்டாக்கப் ஆரம்பிச்சு யுவர் என்ஜாய்மெண்ட் வில் கம் டவுன். that will be dealt up with a later point in time. டெஸ்ட்ஸ்லாம் வரைச்சி ஒன்றும் குறையும்ல. ஸோ அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ யூ prima facie concentrate 2 hours ஈச் பேப்பர். இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் இன்னைக்கு இருக்குன்னா 1 hour for costing, 1 hour for direct tax. You concentrate and get whatever is taught today sorted today itself. So நாளைக்கு ஒருவேளை எனக்கு கிளாஸ் இருந்ததுன்னா you can ask the doubts tomorrow itself, right? ஸோ உங்களுக்கும் பையில பார்க்காது. டவுட் இருக்கிறச்சே நீங்கள் டவுட் வச்சுட்டே படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, there is no use. பேஸே உங்களுக்கு தெரியலங்கிறச்சு, டவுட் இருக்குங்கிறச்சு, whatever you built upon it is something that is not very strong. Base out ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பில்ட் பண்ணிங்கன்னா it will be very strong. மறக்காது. ஸோ that is what I am trying to say. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த சாப்டரில் பாதி தான் முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பாதியை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு மீதி பாதியை முடிப்பேன், ரைட்? நாளைக்கு போயிட்டு ஃபுல் சாப்டரே ஒருத்தர் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ மேக் ஷுர் யூ ஆர் இன் grip of. இப்போ ஒரு நாள் கிளாஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விநாயகர் சதுர்த்தி கிளாஸ் மைட் நாட் பி தேர், தீபாவளி கிளாஸ் மைட் நாட் பி தேர். வாட் எவர் இஸ் டாட் ஒரு 1.5 hours 2 hours உட்காந்து ஃபார் ஈச் பேப்பர். ஹாலிடேலையும் படிக்க சொல்கிறீங்களே, என்ன பண்ணுறது? தீபாவளி இன்னைக்கு எக்ஸாம் கூட நடந்திருக்கு சிஏல. நவம்பர்லாம் எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் தீபாவளி இருக்கும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு, எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டதில்லை. எனக்கு அக்டோபர்லேயே தீபாவளி இருந்துச்சு, நவம்பரில் தான் டிசம்பரில் தான் எக்ஸாம் இருந்துச்சு. ஸோ
I was not someone who was struggling with that. But yeah, there might be people who are struggling with that also. Labor Day, எல்லாருக்கும் லீவு May 1. CA final first paper அன்றைக்கி தான் இருக்கும், போய் எழுதணும் நம்ம. We don't have an option, right? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக யோசிச்சு பாருங்களேன். ஏப்ரல் மாதம் ஐபிஎல் இப்போல்லாம் 2008 முன்னாடி விட்டுருங்க, ப்ராப்பராக ஐபிஎல் டைமில் எக்ஸாம் வந்து வைப்பான். என்ன பண்ணுவீங்க? யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். நவம்பர் டைம், தீபாவளி டைம், what do you have an option? You don't have an option. இன்ஸ்டியூட் என்ன மாற்றவா போகிறான்? அதுவும் இந்தியாவில் பிறந்துட்டு இந்த மாதம் வச்சாலும் ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டே தான் இருக்கும். யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். எவ்ரி மந்த் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் ஃபெஸ்டிவல். ஜனவரி பொங்கல், நார்த்லேயும் உண்டு பொங்கல், சங்கராந்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபெப்ரவரி வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் திங்ஸ். மார்ச் ஹோலி நார்த்தில், நம்மளுக்கும் ஏதாவது இருக்கும். ஏப்ரல் ஐபிஎல், ஏப்ரல் மே ஐபிஎல் சீசன். ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல். ஸோ இந்தியாவில் பிறந்ததில் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஹாவ் அ மந்த் விச் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி ஃபெஸ்டிவல், ரைட்? ஸோ எந்த மாதத்துக்கு சொன்னாலும் நம்ம ரீசன் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். நம்ம ஜனவரியில் வச்சா பொங்கல்னு சொல்லுவோம், நவம்பரில் வச்சா தீபாவளின்னு சொல்லுவோம், டிசம்பரில் வச்சா கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சம்திங் ஆர் தி அதர் வில் டெஃபினெட்லி கம் அப். ரீசன்ஸ்னா எனி டே யூ கேன் ஃபைண்ட், பட் தட் இஸ் நாட் ஆர் பர்பஸ். பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா பிள்ளையார் வில் பி ஹாப்பி. ஸோ சிட் அண்ட் ஸ்டடி, நோ, நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ உட்காந்து படிங்க, டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் கடைசியில் உட்காந்து 20 மணி நேரம் படித்தேன், நான் 14 மணி நேரம் படித்தேன்னு சொல்கிறதுக்கு டெய்லி 2 மணி நேரம் படிச்சேன்னா கடைசி ஃபியூ டேஸில் 10 hours படித்தா போதும். யூ கேன் ரெடியூஸ் த டைம், ரைட்? அப்போ நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம். யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் கண்ட்ரோல் ஓவர். அப்பயும் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கலாம். அப்போ நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், நான்லாம் எதுவுமே அன்இன்ஸ்டாலே பண்ணல. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி parallelly. படிச்சிங்கன்னா அப்போ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ரெக்யர்மெண்ட்டே வராது. அந்தளவு கஷ்டம்லாம் சத்தியமாக கிடையாது சிஏ. ஐ கேன் கேரண்டி. ஆஸ் ஐ டோல் யூ, ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஹார்ட் ஒர்க் ஆன் அ ரொட்டீன் பேசிஸ். ரெகுலாரிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரெகுலராக நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் போட ரெடியாக இருக்கீங்க, ரெகுலராக ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்க. சோம்பேறித்தனங்கிறது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன். நான் சேங் தூங்கவே அதை படிச்சுட்டே இரு. நோ, 8 hours 10 hours sleep, fine. 12 hours 14 hours sleep, not fine. That's what I'm trying to say, right? So normal sleep is fine. 8 hours is the normal sleep. 10 hours கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான், பரவாயில்ல. பட் 8 hours sleep ஓகே வித், நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். எக்ஸாம் டைமில் மட்டும் அந்த ஒரு 16 days இருக்கு இல்லையா, அதுவுமே இன்டர்லாம் நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஃபைனலாக நான் தூங்கவே இல்லை. 2 hours தான் தூக்கம் கிடச்சிது. பட் இன்டர்ல இட் வில் நாட் பி தட் டிஃபிகல்ட், அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ இட் வாஸ் நாட். ஸோ பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லீப் குறையும். அந்த 16 days மட்டும் யூ மைட் பி ஹேவிங் சே 4 hours 5 hours. பட் அந்த ஒரு 2 weeks அப்படி நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இருந்துட்டீங்கன்னா தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ ரிவார்ட் ஆஃப்டர் 2 months when you get the result. பாஸ்ன்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஹாப்பினஸ் வரும் ஐ நோ. அந்த வயலட் கலர் ஸ்க்ரீனில் எல்லோ கலர் ஃபாண்ட்டில் PASS இருந்ததுன்னா the happiness that you have is definitely very big, right? And the happiness is great. So அதுக்காக ஒரு 14 days of sleeplessness இருக்கலாமா அப்படிங்கிட்டா டெஃபினெட்லி இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ அப்போ தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும், லாஸ்ட் எக்ஸாம் அதெல்லாம் கண்ணு வீங்கி போயிருக்கும். ஃபைன், we can manage. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியா தூங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2 days nobody is going to question you. As I told you, அதுக்கு உண்டான ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் போட்டால் you will be a final student come August 24. August 2024 all of you will be final students in the hard work போட்டிங்கன்னா. I can guarantee that. Okay, so now I hope we can start with chapter 1. All pep talks are over. இதுக்கப்புறம் டெய்லியே முக்காவாசி அஃப்கோர்ஸ் நடுவில் ஃபன் எலமெண்ட்ஸ் will be there, but it'll be more concentrated on the chapters. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகேல, we can start with the chapter, right? Super. ஸோ சாப்டர் 1, as I told you, ஃபார் இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அட் இன்டர்மீடியட் லெவல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிற பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா 2 தான். கரெக்டாக? அக்கௌண்டிங், கார்பரேட் அண்ட் அதர் லாஸ். அதாவது அதுவும் ஃபவுண்டேஷனில் ஏதோ லானா என்னன்னு தெரிஞ்சதுனால சொல்கிறேன். இங்கே போக போகிற லா எதுவுமே நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனில் பார்த்தது இல்லை. ஃபார் தோஸ் ஹவ் டன் ஃபவுண்டேஷன் பிகாம் யூ மைட் ஹவ் சீன் கம்பெனி லாலாம் மேபி கொஞ்சோண்டு இருந்திருக்கலாம். ஐம் நாட் ஷியோர் பிகாஸ் as I told you I have not done பிகாம். ஸோ யா, லானா என்ன எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். அட்லீஸ்ட் டெஃபினேஷன் இருக்கும், இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கும், செக்ஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? செக்ஷன்ஸ் இருக்கும், கிளாஸஸ் இருக்கும், சப் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கொஞ்சம் தெரியும். அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன இருக்கும், அக்கௌண்ட் போடணும், பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும், P&L போடணும். ஒன்ஸ் அகேன் அந்த ஃபார்மேட்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாறப்போகுது. ஸோ இந்த நடுவில் கோடு போட்டு டெபிட் கிரெடிட் அதெல்லாம் இருக்காது. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் will be vertical ஃபுல்லாகவே. பேலன்ஸ் ஷீட் will be vertical ஃபுல்லாகவே. will not have liabilities, rupees, assets, rupees இருக்காது. you will only have one column, particulars, amount. particulars liabilities உள்ள தான் எழுத போறீங்க. so all those formats will change, but at least accountsங்கிறது மாற போறது இல்லை. same golden rules will still be the same. debit one concern, credit one goes out, debit the receiver, credit the giver,
டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். இந்த 6 ரூல் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் சிஏ ஃபைனல் என்ன எந்த பேப்பர் எழுதினாலும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி, ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஒரு சில சாப்டர்ஸ் இருக்குது, ட்ரிக்கி சாப்டர்ஸ் இருக்குது. கன்சாலிடேஷன், ஆல் த சாப்டர்ஸ் ஆர் லிட்டில் பிட் ட்ரிக்கி. பட் கஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேனேஜ். அஸ் இட் டோல் யூ, அக்கௌண்ட்ஸில் பெருசாக கஷ்டப்படுறவங்கள நான் பார்த்ததில்லை. 40 எடுக்கிறது கண்டிப்பாகவே கஷ்டம் கிடையாது அக்கௌண்ட்ஸில். 60 எடுக்கிறது லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட், ஆனால் எடுக்கலாம். குரூப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ஸில் டார்கெட் பண்ணி அடிங்க. அதுவும் இப்போ 3 பேப்பர் தான் குரூப் 1ல, 3 பேப்பர் தான் குரூப் 2ல. கரெக்டாக குரூப் 1ல அக்கௌண்ட்ஸ் டார்கெட் பண்ணி அடிங்க, குரூப் 2ல காஸ்டிங் டார்கெட் பண்ணி அடிங்க. கம்பேர்ட் டு அதர் பேப்பர்ஸ் இது 2 தான் ஈஸி. காஸ்டிங் நீங்கள் லாட் ஆஃப் பீப்புள் மைட் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். முன்னாடி அட்லீஸ்ட் நாங்கள் படிக்கிறச்சே எங்களுக்கு 2 அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் இருந்தது. குரூப் 1ல வி ஹேட் அக்கௌண்ட்ஸ், குரூப் 2ல வி ஹேட் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ எங்களுக்கு 2 லாட்டரி இருந்தது. 2 தடிச்சோன்னா ஈஸியாக அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுவும் எனக்கு என்னோட இன்டர் அட்டெம்ப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வாஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பேப்பர் எவர் ஆஸ்க்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் போய் எழுதுனேன் நான். அது வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன் வாஸ் OMR தான் எங்களுக்கு, சிபிடி எழுதுனேன். ஸோ பெருசாக நான் கஷ்டம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது கிடையாது. அது இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அது முடிச்சிட்டேன் நான். ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் கோயிங் அண்ட் சிட்டிங், ஐ ஹேட் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்டர்மீடியட். நிறைய பேர் ஐசிஐ ரிவ்யூவர்ஸ் எல்லாருமே சொன்னாங்க இட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனல் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இன்டர்ல கேட்டிருந்தாங்க. உட்காரோம் எவ்ரி வருஷன் இந்த ரூம் எக்ஸப்ட் ஃபியூ ரொம்ப படிப்பாளிலாம் இருப்பாங்களா, அவங்க தவிர எல்லாரும் இப்படியே தான் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் அந்த பேப்பர். நான் அது முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரேன். ஐ டோல்ட் இஃப் ஐ பாஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பேப்பர் ஐ டெஃபினெட்லி பாஸ் இன்டர். ஒன்ஸ் அகேன் இது முக்கியமான அட்வைஸ், மறந்துட்டேன். அட்வைஸ் செஷன் கண்டினியூஸ். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு டோன்ட் ட்ராப் அவுட். அதாவது இந்த அட்டெம்ப்டே ஸ்கிப் பண்ணுறேன்னு எவனா அதை சொன்னீங்கன்னா மண்டேலே கூட்டுவேன். ஓகே, ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் மிஸ்டேக். இஃப் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் பாஸ் த்ரூ. நான் வந்து ஐ ஹாவ் திஸ் ப்ராக்டிஸ். நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தேன்னா நானே ஆவரேஜாக எவ்வளோ மார்க் வரும்னு பக்கத்தில் 2, 3 அப்படின்லாம் பென்சில் வச்சு போடுவேன். எக்ஸாம் ஹால்லேயே உட்காந்து போடுவேன். ஓகேவா? அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸில் 38 தான் வந்தது. எக்ஸாம் ஹால்லேயே ஐ வாஸ் டன். வெளில வரைச்சியே அப்படியே வேர்த்து போய் பயங்கரமாக பயந்து. மை மதர் வாஸ் தேர் இன் எக்ஸாம் ஹால். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்கிறேன், சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வென்ட் ஹோம். ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பேப்பர். பிகாஸ் என் ஃபேமிலியில் நிறையா சிஏஸ் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் மை ஜென்ரேஷன். அப்பா அம்மாலாம் சிஏ கிடையாது. மை ஒய்ஃப் ஷீ இஸ் அ சிஏ. வி காட் மேரிட் ரீசென்ட்லி இன் மார்ச். ஸோ மை ஒய்ஃப் ஷீ இஸ் அ சிஏ. she also works for a big 4. My sister, she is a CA. My brother-in-law, he is a CA. ஸோ என் அக்கா ஹஸ்பண்ட், நானும் என் ஒய்ஃப் 4 பேருமே சிஏஸ். ஸோ சம்திங் தட் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் மை சிஸ்டர். அவள் எக்ஸாம் எழுதிருச்சு எப்போ, ஷீ இஸ் 10 years elder to me. ஓகே, ஸோ அவள் 2007 ஐ திங்க் ஷீ ஜாயின்ட் ஆர்டிகல்ஸ். 2008 ஷீ ரோட் இன்டர். அப்போல்லாம் ஆர்டிகல்ஷிப் 6 மாதம் முடிச்சா தான் இன்டர் எழுத முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தப்போ ஷீ ரோட் இன்டர். அப்போ அவள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி வந்து வீட்டில் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தா, நான் இனிமேல் எக்ஸாம் எழுத மாட்டேன், நான் சிஏ விட்டு போகிறேன் அப்படின்லாம். அப்போயே இந்த ட்ராமாலாம் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ 2017 நான் எழுதிருச்சு, ஓகே இந்த ட்ராமாலாம் நடக்கும், ஸோ நம்ம பாட்டு எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் தட் கான்ஃபிடன்ஸ். நான் பேப்பர் 2 லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். பேப்பர் 1 39 தான் வரும். ஓகே, நவம்பருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மே முடிஞ்சிருச்சு. ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நவம்பர். ஐ நியூ தட் ஐம் கோயிங் டு ஃபெயில் இன் அக்கௌண்ட்ஸ். ஏன்னா நான் ஃபவுண்டேஷன்லேயும் அதே சிபிடிலையும் அதே மாதிரி தான் போட்டேன். ஐ காட் 2 marks மோர் தென் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிற கொஸ்டின்லாம் நான் மைனஸ் போட்டு வச்சுருந்தேன். பட் அது வந்து கரெக்டாக இருந்ததுனால ஐ காட் 2 marks மோர் தென் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். இது வந்து இதில் நெகட்டிவ்லாம் கிடையாது, கண்டிப்பாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் ஷியோர். ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐடிடி ஓரியன்டேஷன்லாம் முடிச்சிட்டேன். ரிசல்ட்ஸ் வந்தது ஐ கிளியர்ட் வித் 51 marks. ஸோ 39, 38 is what I expected. I got 51. ஸோ அதான் சொல்கிறேன், பேப்பர் 1 டிஃபிகல்ட் ஆர் எனி பேப்பர் ஃபார் தட் மேட்டர் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா அன்டில் யூ கம்ப்ளீட் பேப்பர் 3. ஒரு குரூப் தான் எழுத போறீங்கன்னா பேப்பர் 3, 2 குரூப் எழுத போறீங்கன்னா பேப்பர் 6. அன்டில் யூ கம்ப்ளீட் தட் யூ ஆர் நாட் திங்கிங் அபவுட் தட் பேப்பர் அகைன். எக்ஸாம் விட்டு வெளில வந்துட்டுனா அந்த பேப்பர் முடிஞ்சிச்சு. யூ கேனாட் சேஞ்ச் த பாஸ்ட், ரைட்? டைம் மிஷின்லாம் யாரும் இன்வென்ட் பண்ணல, ஒன்றும் போய் மாற்றி ஆன்சர் யோசிச்சு எழுதிக்கலாம் வர முடியாது. யூ கேன் ஆல்சோ நாட் பாஸ் டைம். பாஸ் பண்ணிவிட்டு 4:59 ஒரு 1 hour பாஸ் பண்ணிட்டு 5:59 வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு 5 o'clock பேப்பர் சப்மிட் பண்ண முடியுமா? அந்த டெக்னாலஜி இல்லாமல் ஒன்றும் வரல. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். அட்லீஸ்ட் 1500 ரூபாய் கட்டியிருக்கோம். அந்த 1500 ரூபாய்க்கு பாக்கி 5 பேப்பராவது இன்ஸ்டியூட் கஷ்டப்பட்டு திருத்தட்டுமே. வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம்? நம்ம தப்பாக எழுதலாம், பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. நெவர் ஆப்ட் அவுட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப்டர் யூ ரைட் அ பேப்பர், ஆஃப்டர் யூ பே த ஃபீஸ். பேப்பர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே கூட ஆப்ட் அவுட் பண்ணாதீங்க. Because it is your parents' hard-earned money, right? Even if it is 1,000 rupees, it is their hard-earned money.
அஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் போயிட்டு டேரக்ட் என்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க இப்போ அதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை, பட் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க இட் இஸ் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் மணி ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ கண்டிப்பாக அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. யூ நெவர் ஆப்ட் அவுட் டியூரிங் தி எக்ஸாமினேஷன். யூ மைட் ஹாவ் அ ஃபார்ச்சூன் லைக் ஐ ஹேட், லைக் a lot of people have had. My wife also had at final level, not at inter level. Of course, at final level she had the luck. Okay, so that is another advice that I want to give. So with this, let us start with chapter 1. Okay, introduction to cost and management accounting. So every chapter will have this overview. என்னெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத we'll have as a brief intro, right? So first, what we'll start with is the meaning of what all the terms that will be covering in this particular paper. இந்த பேப்பர்ல என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு, அதுக்கு என்னெல்லாம் மீனிங் அப்படிங்கிறது we'll have a basic understanding. அதை வச்சு அப்படியே எல்லா பேப்பரும் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் இங்கே படிக்க போகிறதுக்கும் பெருசாக ரிலேஷனே இருக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன் அதெல்லாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் பி கவரிங் வாட் ஆர் த மேஜர் objectives in this costing particularly. This is nothing to do with the paper, but yeah, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க, வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சால்வ். நான் எந்த ஒரு வேலை பார்க்கணும்னாலும் தேர் ஷுட் பி அ ரெக்வயர்மெண்ட். நான் இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன ரெக்வயர்மெண்ட், யூ ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் இன்டர்மீடியட், யூ வாண்ட் சம்மன் டு கைட் யூ இன் காஸ்டிங், ரைட்? நானும் டீச்சர்லாம் கிடையாது, ஐம் ஜஸ்ட் சம்மன் ஹூ கைட்ஸ் யூ. ஐ நோ மேபி +1 தேன் யூ. உங்களுக்கு 1+1 எனக்கு தெரியும்னா எனக்கு 1+2 தெரியும், அவ்வளோதான். அப்படின்னா 1+10 தெரியும்னா நான் சொல்ல. ஸோ ஐ நோ சம்திங் தட் இஸ், நான் இந்த பேப்பர் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் பாஸ் பண்ணல, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ 1+2 தெரிஞ்சதுனால நான் ஐ எம் கைடிங் யூ. ஸோ அதே மாதிரி காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் எதுக்கு? Why are companies having cost records? Why are companies having cost accounting? That is something that we'll see as objectives. What is the scope? So cost accounting kulla என்னெல்லாம் கவர் ஆகும், what are all the things that will be covered under cost accounting, எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும், எதெல்லாம் வராது, all those things will be a scope. So as I told you, we'll see differences between cost accounting and other streams of accounting. இதில் வந்து வெறும் வேர்ட்ஸில் பார்ப்போம். நம்ம 12th எழுதுவோம்ல, what do you call cost accounting, இந்த சைட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங், டிஃப்ரென்சஸ் 4 லைன் போட்டு அழகாக டேபிள்லாம் போட்டு எக்ஸாமில் வேணாவது பென்சில் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அவ்வளோதான். ப்ளீஸ் டோன்ட் டெக்கரேட் யுவர் பேப்பர் ஃபார் காட்ஸ் சேக். இட் இஸ் ஃபைன் இஃப் யூ ரைட் நார்மலாக பேனா வச்சுட்டு டிவிஷனுக்கு நீங்கள் பேப்பரை மடக்கிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ஏதாவது எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்க, டெபிட் கிரெடிட் போடணும்னா பேப்பரை மடக்கிட்டு ஒரு சைட் டெபிட் ஒரு சைட் கிரெடிட்னு எழுதலாம். பென்சிலை வச்சு ஸ்கேலை வச்சு இருக்கிற 100 மார்க் எழுதுறதுக்கே சத்தியமாக டைம் பத்தாது. இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா டைம் ஸ்வாகா தான், 70 மார்க் தான் எழுத முடியும். ஒன் மோர் திங் ஐ forgot, I wrote only for 70 marks in my paper 1 accounts. அது இன்னொரு ஃபேக்டர். என்னால் 100 மார்க்ஸ்க்கு எழுத முடியல, நான் இனிமேல் எழுதவே மாட்டேன். நோ, இட் இஸ் நாட். ஒன்ஸ் அகெயின், in anything for that, in our life for that matter, quality is more important than quantity, right? ஸோ நீங்கள் 70 மார்க்கு எழுதினாலும் 70 மார்க்குக்கு நச்சுன்னு எழுதினீங்கன்னா 70 மார்க் கிடைக்கும். மை அக்கௌண்ட்ஸ் டீச்சர் வாஸ் an example for that. She wrote her CA finals was 72, she got 70. The accuracy of what you write is what matters. 70 மார்க் வாங்கி எக்ஸாம்ஷன் வாங்கினவனு இருக்கான், 100 மார்க் எழுதி பாஸ் பண்ணாதவனும் இருக்கான். ஸோ 100 மார்க் எழுதிட்டா பாஸுங்கிறதும் அஷ்யூர்ட் கிடையாது, 70 மார்க் எழுதிட்டா கண்டிப்பாக ஃபெயிலுங்கிறதும் அஷ்யூர்ட் கிடையாது. ஸோ எவ்வளோ மார்க் எழுதினாலும் பரவாயில்ல, யூ கிவ் யுவர் பெஸ்ட், தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் கேன் பி வெரி லென்த்தி. ஒரு கன்சாலிடேஷன் சம் எடுத்தீங்கன்னா இட் மைட் ஈவன் கோ ஃபார் 1 hour. எனக்கு அமால்கமேஷன் இட் வென்ட் ஃபார் 1 hour 45 minutes. 14 marks I spent 1 hour 45 minutes. Biggest mistake I've ever done in my life. அந்த 14 marks கரெக்டாக கடைசியில் வந்ததா, அது கூட வரல. I got only 10 or 11 marks in that particular sum. அதுவும் வராதப்போ நானா 10-11 வரைக்கும் வந்தது. இஃப் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் யூ நாட் ஈவன் கெட்டிங் 6 or 7 marks. அந்த 1.25 மணி நேரம் நீங்கள் போட்டது இஸ் இட் ரியலி வர்த் இட்? அதுக்கு பதிலாக நான் பாக்கி 86 மார்க் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போட்டிருந்தேன்னா ஐ வுட் காட் மோர் மார்க்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் போகிற செய்ய யூ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இதில் எல்லா ஸ்டெப்பெல்லாம் 15 நிமிஷம் தரான்ல ரீடிங் டைமுக்கு, அப்போலே நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், ஐ கேன் டெஃபினெட்லி கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சம். பென்சில் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னா இன்விஜிலேட்டர் சொல்லுவாங்க, அவங்க பார்க்காதப்ப லைட்டாக ஒரு சின்ன டிக் போட்டு வச்சுக்கோங்க, எந்தெந்த சம்ஸ் போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லா ஸ்டெப்பையும் மைண்ட்லேயே போட ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த சம்முக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் வரும், என்னால் இந்த சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக போட முடியும். யூ ஷுட் நெவர் சூஸ் த சம் இன் தட் 3 hours. இந்த 15 minutes கொடுத்துருக்கிறதே எந்த சம் சூஸ் பண்ண போறீங்கிறதுக்கு தான். இட் இஸ் ஃபார் யூ டு ஆப்ஷன்லேருந்து எதை நம்ம போட போகிறோம், எதை நம்ம போட போகிறது இல்லைன்னு டிவைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த 15 minutes. ஸோ அதை முதலே பண்ணி வச்சுருங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஜென்ரல் திங்ஸ். போக போக ஏதாவது எனக்கு யோசனை திடீர்னு இப்போ வந்ததில்லை அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா யூ கேன்
I will definitely tell you in the meanwhile also. So அந்த டேபிள் போடுறது தான் பாயிண்ட் டி. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கவர்ட். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா there should be someone who uses it, right? இப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், P&L பேலன்ஸ் ஷீட் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், நம்ம சிஏ வந்து அதில் சைன் பண்ணுறதுக்கு, கரெக்டாக? whoever is the company, ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ், அண்ட் chartered accountant should sign on it to become from a piece of paper for it to become a statement of financial accounts. It should be signed by a chartered accountant, right? That sign has more value than whatever numbers are there, right? So on the sign போடுறதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இட் இஸ் primarily to get audited. நம்மளோட புக்ஸ் ஆஃப் கொஞ்சம் ஆடிட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், கரெக்டாக? ஸோ சிமிலர்லி காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், யாருக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், வில் பி கவர்ட் அண்டர் பாயிண்ட் இ. நான் ஆடிபிளாக இருக்கேன், நான் இந்த மைக் ஆஃப் பண்ணிடுவா, திடீர்னு வைப்ரேஷன் அடிச்சே ரொம்ப மாதிரி இருக்கு. தேங்க்ஸ். ஸோ எஃப் இஸ் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்னு ஒரு சாப்டர் சொன்னேன்ல, விச் இஸ் கமிங் அட் அ லேட்டர். லாஸ்ட் ரோக்கும் ஆடிபிளாக இருக்குல்ல, ஃபைன் ரைட் கேர்ள்ஸ் சைட்? ஸோ காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி டினாமினேட்டர்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிரீஃப் ஃப்ளேவர், ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸுங்கிறது. வாட் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியன்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் for as a basis in cost accounting will be covered under cost objects. Then as I told you, responsibility centers. இதுதான் activity based costing க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஏரியா. ப்ராஃபிட் சென்டர், காஸ்ட் சென்டர், ரெவென்யூ சென்டர், இந்த மாதிரி நிறைய சென்டர்ஸ் பற்றி அங்கே பேசுவோம். காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், இதில் தான் there are different methods by which you can classify costs. Variability, variable costs, fixed costs, semi variable cost, right? Controllability, controllable cost, uncontrollable costs. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டிவிஷன்ஸ் வீல் சி. எப்படிலாம் காஸ்ட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தையை பிரித்து மல்டிபிள் கேட்டகரிஸாக போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் the last will be methods and techniques of costing. Okay, so they'll be covering methods and techniques of costing. அதில் தான் மார்ஜினல் காஸ்டிங், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இதெல்லாம் வரும். Perfect. So online audible தானே நானு? I'm audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So now meanings and definitions, as I told you. So okay, cost, that is the first thing. Cost and management accounting la first என்ன பார்க்குறோம், காஸ்ட். காஸ்டிங்னா இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ காஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் இந்த பாட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னா டெக்கத்லான் போயிட்டு 99 rupees கொடுத்தா எனக்கு இந்த பாட்டில் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி அமௌண்ட். நான் கொடுக்குற பைசா இஸ் நத்திங் பட் ரிசோர்ஸ், கரெக்ட்? என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸ், என் பாக்கெட்டில் இருக்கிற பர்ஸில் இருக்கிற மணி. ஐம் கிவிங் 99 rupees அவுட் ஆஃப் மை ரிசோர்ஸ் விச் இஸ் த மணி டு கெட் அ ரிசோர்ஸ் தட் ஹீ ஹேஸ். அவன்கிட்ட என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குது? ஷர்ட்ஸ், ட்ரௌசர்ஸ், பாட்டில்ஸ், பால்ஸ், பேட்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அவாட் டெக்கத்லான் சேல்ஸ் பேசிக்லி. ஸோ டெக்கத்லான் கிட்ட போயிட்டு அவங்ககிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸ் ஒன்று விச் இஸ் திஸ் பாட்டில். ஃபார் மீ டு கெட் திஸ், ஐம் கிவிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி தட் ஐ ஹேவ் அஸ் அ ரிசோர்ஸ் to get this bottle in return basically. So whatever amount of resource that I give up, 99 ரூபாய் நான் என் பைசாலேருந்து கொடுக்குறேன், அவன் எனக்கு அவனோட பைசால மேனுஃபேக்சர் பண்ண பாட்டில் ஒன்று என்கிட்ட கொடுக்குறான். ஸோ ஐ கிவ் அப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் டு கெட் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். ஸோ 99 ரூபாய் நான் கொடுத்து ஐ எம் கெட்டிங் திஸ் பாட்டில். ஸோ காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் தட் யூ கிவ் அப். இட் கேன் பி மணி, இட் கேன் பி அ பார்ட்டர் ஆல்சோ. நான் இதே மாதிரி 100 பாட்டில் கொடுத்துட்டு இந்த பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வரேன், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட்டராக கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் அவங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஆர் தி அமௌண்ட் ஆஃப் மணி கிவன் அப்னு அவங்க கொடுக்கல டெஃபினேஷனில், அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் கிவன் அப்னு டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் இட் நீட் நாட் பி மணி இன் ஆல் கேசஸ், ரைட்? So as I told you, cost is nothing but the amount of resource given up.
காஸ்டிங் டெக்னிக் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அசர்டைனிங் காஸ்ட்ஸ். ஸோ காஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஆர் எப்படி அசர்டைன் பண்ணணும். இது 99 ரூபாய் அப்படிங்கிறத அவன் எப்படி அசர்டைன் பண்ணியிருப்பான். இதுக்கு உண்டான பிளாஸ்டிக் விச் இஸ் த டைரக்ட் மெட்டீரியல், ரைட்? டைரக்ட் மெட்டீரியல் எனக்கு 20 ரூபாய் ஆச்சு. இதை வந்து மோல்டில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு லேபர் 10 ரூபாய் ஆச்சு. ஆல் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் சே 20 rupees ஆச்சு. பாக்கி 49 rupees இஸ் மை மார்ஜின். ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் 99 இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ். இப்படி தான் அவன் காஸ்டிங் பண்ணியிருப்பான். கரெக்டாக? சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, இட் மே நாட் பி எக்ஸாக்ட் பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ டோன்ட் நோ. ஸோ 99 rupeesக்கு தான் பிரேக்கப்னு வச்சுக்கோங்க. 50 rupees காஸ்ட், 49 rupees மார்ஜின். இப்படி இருக்கிறச்சு தட் இஸ் நதிங் பட் த காஸ்ட். ஸோ இந்த 20 ரூபாய் எப்படி அசர்டைன் பண்ணியிருப்பான், தட் இஸ் எப்படி அசர்டைன் பண்ணியிருப்பான்னு உங்களுக்கும் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. சாப்டர் 2 தான் நம்மளும் பார்ப்போம். மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் தான் அந்த 20 rupees எப்படி வந்ததுங்கிறத பார்ப்போம். இப்போதைக்கு 20 rupees அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த 20 rupees எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இஸ் கால்டு காஸ்டிங். Costing is nothing but how do I arrive at that particular cost? How do I ascertain that particular cost? 20 rupees how do I arrive at? That is called as costing. Cost accounting. So I have arrived at the cost. I know that I have given up so much amount of resource. 20 rupees material cost I have given up. How do I account this? I am talking about a transaction level. 20 ரூபாய் கொடுத்துட்டேன்னு தெரியும். இதை என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நான் எப்படி கொண்டு வருது, ரைட்? ஏன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது என்ன, என்னோட அக்கௌண்ட்ஸில் 1 second ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறது தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். அதில் வேறு அக்கௌண்ட்ஸ் போடுவோம், இதில் வேறு அக்கௌண்ட்ஸ் போடுவோம், அவ்வளோதான். இல் பி தின் லைன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். இதில் வந்து உங்களுக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரிலாம் பெருசாக வராது காஸ்டிங்கில். கேஷ் அக்கௌண்ட் வராது, வேறு என்ன வராது, ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் வராது, டெட்டாஸ் வராது, கிரெடிட்டாஸ் வராது. இது எல்லாத்துக்கும் யூ ஹேவ் அ காமன் அக்கௌண்ட் கால்ட் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். காஸ்டிங் கண்ட்ரோல், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். காஸ்ட் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். எல்லா டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் அதுக்கு போயிடும். ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே காஸ்ட் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இட் வில் ஹேவ் அ ஜீரோ பேலன்ஸ். பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இருந்ததுன்னா நீங்கள் செம்ம தப்பாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ கேன் ரிமெம்பர். இந்த மாதிரி நிறைய யூ கேன் செக் அண்ட் வெரிஃபை. இப்போ அந்த சாப்டர்லேருந்து உங்களுக்கு சம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். காஸ்ட் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஜீரோ பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சம் தப்பாக போட்டிருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? ஸோ இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஜீரோ பேலன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், how do you record that particular transaction in your cost accounting records? உங்களோட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நீங்கள் எப்படி அந்த பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷனை ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறீங்க இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். காஸ்டிங்க்கு there is a CIMA definition. CIMA Chartered Institute of Management Accountants. It is a UK based association, just like how you have ICAI in India for CAs. You have ICAI for CMAs also, Institute of Cost Accountants of India. அவங்களும் ICA தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ CMAஸ்க்கு ICA இருக்குது. சிமிலர்லி யூகேல ஃபார் CMAs it is called as CIMA, Chartered Institute of Management Accountants. ஸோ அவங்க காஸ்டிங் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, an organization's costing system is the foundation of the internal financial information system for managers. It provides the information that the management needs to plan and control the organization activities and to make decisions about the future. So it has nothing to do with your financial accounts. Financial accounts decision making is not at all a criteria. Financial accounts என்ன நடக்குதோ அப்படியே காட்டுறது மட்டும் தான் அதோட வேலை. It is more of a post-mortem activity. But cost accounting பார்த்தீங்கன்னா it is a progressive activity which enables you, say for example cost control ko, cost reduction ko, all these things are enabled by your cost accounting. எப்படி உங்கள் கம்பெனியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எப்படி உங்கள் கம்பெனியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணலாம், எப்படி மோர் ப்ராஃபிட்ஸ் கேன் ஜெனரேட், all these things can be understood only from a cost accounting records. So அந்த மாதிரி இருக்குச்சு. Costing is nothing but a technique that is used for the company to plan and control the organization's costs, which will improve the decision making in the future. ஸோ என்னோட டெசிஷனை பெட்டராக எடுக்கிறதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் அது பேர் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. மோர் ஆஃப் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்போது ஒரு டவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட் அஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற டெக்கன் பிளாஸாவே எடுத்துக்கலாம். வி ஹவ் டெக்கன் பிளாஸா, ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஹோட்டல் இருக்குது தெரியுமா, இது ஒரு 2 பில்டிங் தாண்டி இட் இஸ் அ 3-star ஹோட்டல்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 20 floors இட் ஹேஸ் பெருசாக தெரியும், கரெக்டாக? நீங்கள் இதுவே ஃப்ளைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பில்டிங்காக தெரியும், கரெக்ட்? ஸோ இவங்க இந்த டெஃபினேஷன் வந்து இது ஃப்ளைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க, நம்ம டீப்பாக பார்த்துருக்கோம். வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட்லேருந்து காஸ்டிங்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். CIMA has depended from the flight. ஒரு ஓவராலாக சொல்கிறச்சே காஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஓவராலாக சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் அ எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் தட் வீல் பி சீயிங் as far as costing goes, but this is what costing is. அவங்க சொல்லியிருக்கிறது கரெக்ட் தான், பட் இட் இஸ் ஃப்ரம் அ மேக்ரோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் as I told you, income and expenditure. எப்படி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், காஸ்டிங் P&L அப்படின்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்.
அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் காஸ்ட். அதெல்லாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வரும். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு டு யூ அக்கௌண்ட் ஃபார் த காஸ்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி. காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சிக்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஸோ நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணிட்டேன்னா ஐ ஹவ் டன் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி. பேசிக்கலி காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ், மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் டு த சயின்ஸ், ஆர்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ நான் ப்ராஃபிட் அசர்டைன் பண்ணுறேன் ஆஃப்டர் ஐ டூ ஆல் த அக்கௌண்டிங் திங்ஸ். நான் என்னோட பிரின்சிபல்ஸ், என்னோட ப்ராக்டிசஸ், என்னோட மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நான் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ரெடி, போட்டு வச்சுட்டேன். அக்கௌண்ட்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டுட்டேன், லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இதுலேருந்து அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், ஐ டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், ரைட்? நான் லெட்ஜர் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் 31 மார்ச் அன்றைக்கி அப்படின்னா அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹேவ் டு நோ மை ப்ராஃபிட்ஸ். So as a part of cost accountancy, what I do is after I wrap up all the cost accounting aspects, I will prepare my P&L and ascertain my profitability. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ஸுக்கும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. போத் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் த சேம், நாட் அ மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். பிகாஸ் நீங்கள் பெரிய கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் போனீங்கன்னா P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிற ப்ராசஸே கிடையாது. நீங்கள் எஸ்ஏபி, டேலி எது எடுத்தாலும் வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக P&L இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷோ அப். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் அ P&L செப்பரேட்லி. ஸோ இது ஒரு தனி ஆக்டிவிட்டியே கிடையாது. பேசிக்கலி இட் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் வித் டெஃபினேஷன் நம்பர் 3. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி ஆர் போத் பேரலல் ப்ராசஸஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? ஃபார் கேஷ், பேங்க், வாட் எவர். பேசிக்கலி நாட் ஃபார் கிரெடிட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போடுவீங்க மொபைல் ஃபோனுக்கு. சத்தமாக சொல்லுங்கள், பிரச்சனை இல்லை. தப்பாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. பர்ச்சேஸா மொபைலுக்கு? ஷோரா? ஐ நெவர் டோல்ட் இஃப் ஐம் எங்கேஜ்ட் இன் ட்ரேடிங் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ். நான் எந்த கம்பெனினே நான் சொல்லலை. ஸோ பர்ச்சேஸ் இஸ் வென் யூ ஆர் டூயிங் ட்ரேடிங் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ். இஃப் திஸ் இஸ் மை ஃபினிஷ் குட்ஸ் தட் ஐம் கோயிங் டு செல், நான் மொபைல் ஃபோன் கடை வச்சிருந்தேன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கரெக்ட். இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டாங்க, நான் அதுக்காக தான் நான் இப்படி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். யூ ஹேவ் டு ரைட் அன் அசம்ஷன் பிஃபோர் யூ ரைட் தி ஆன்சர். ஓகே, மொட்டையாக மொபைல் ஃபோனுக்கு என்ட்ரி போடு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் அன் அசம்ஷன் ஆன் வெதர் you are assuming that particular organization to be பூர்விகா மாதிரி ஒரு கம்பெனி அப்படின்னீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் டு கேஷ் இஸ் கரெக்ட். நான் வந்து ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, wherein I am going to give the mobile phone to my employees for their usage, official usageக்கு நான் கொடுக்குறேன்னா அப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கரெக்டா? கரெக்ட் கிடையாது. பிகாஸ் பர்ச்சேஸ் only for direct purchases, right? ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், I will debit mobile phone as an asset, right? Mobile phone account if it is an asset for me. ஏன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் 50,000 அசெட்னே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. they will directly write it off in the P&L. okay, employee welfare account, employee welfare expense debit account to bank account னு போட்டுருவாங்க. because since I am giving it for employees, I will consider it as an employee welfare. 50,000 ரூபாய் employee welfare, bank account 50,000 ரூபாய் என்ட்ரி போட்டுருவாங்க. so that is where நீங்கள் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம். At least when you're writing accounts and costing, particularly for that matter, you will have to be very explicit in your assumptions. இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரிக்காக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you have to give a particular assumption that I have assumed that so and so, say for example Mr. X அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா assumed that Mr. X is engaged in the business of trading of mobile phones. அப்போனா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் கேஷ் போட்டிங்கன்னா என்ட்ரி கரெக்ட், இல்லைனா தப்பு போட்டுருவோம். When you have an ambiguous question, it is your duty to write the assumption. Questionல clarity இல்லைன்னா assumption எழுதிட்டு ஆன்சர் போடுங்க. ஓகே, that is important. So this is what இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி let us assume purchase itself. I am பூர்விகா, I am selling this mobile phone. Purchase to bank 50,000 ரூபாய் என்ட்ரி போட்டேன் அப்படிங்கிறச்சு P&L ஆட்டோமேட்டிக்காக it will go and sit against purchases. நீங்கள் தனியாக பர்ச்சேஸில் எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு டோட்டல் பண்ணி P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது which we do in our books of accounts. கையில் எழுதிச்சே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேனா போய் எழுதிக்குமானா எழுதாது. பட் மோஸ்ட் பீப்புள் டோன்ட் யூஸ் ரிட்டன் புக்ஸ், ரைட்? இப்போலாம் சின்ன சின்ன கடையிலனா வச்சிருப்பாங்க, தவிர மெஜாரிட்டி அட்லீஸ்ட் எக்ஸல்லையாவது அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. எக்ஸலில் நான் சிம்பிளாக ஃபார்முலா கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக P&L அதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடும். எக்ஸலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறச்சு எஸ்ஏபி டேலிலாம் போனீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. எஸ்ஏபி இஸ் ஈவன் ஹையர். டேலி கூட, டேலி இஸ் அ பேசிக் சாஃப்ட்வேர். டேலி, அப்புறம் வந்து இந்த காத்தா புக்கெல்லாம் அது வருது இல்லை, தோனி அட்வர்டைஸ் ஃபார் இட், ரைட்? காத்தா புக், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரிப்பேர் த P&L. a lot of players have come in accounts-க்கு இப்போ Zoho books இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரிப்பேர் த P&L. நீங்கள் தனியாக P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்,
கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னா உட்காரவே வேண்டாம். ஸோ நான் எதுக்கு அப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸில் படிக்கிறேன், தேவை படிக்கிறீங்க அவ்வளோதான். அது பிஎன்எல்ல அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும்ல, அதுக்கு நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சா தான் பார்க்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ பிஎன்எல்ல நீங்கள் ஸோ இப்போ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி வேறையா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணாங்களே அக்கௌண்டன்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி will automatically come into place. Right? Then management accounting. Management accounting அப்படிங்கிறது it is a very broad term. Even cost accounting can be considered as a part of management accounting. Management accounting அப்படின்னா என்ன? Application of principles of accounting and financial management to create, protect, preserve and increase value for stakeholders. So stakeholdersனா யாரெல்லாம்? Stakeholders are not shareholders. Okay? Shareholders who stakeholders, but shareholders are not the only stakeholders. Stakeholders is a broader term. Anybody who is interested in the company is a stakeholder. A debenture holder is a stakeholder. Shareholder is a stakeholder. Preference shareholder is a stakeholder. Government is a stakeholder. General public is a stakeholder. Yeah, listed company இருந்தா. Because நான் இப்போ ஒரு ஷேர் வாங்கணும்னா அவனோட P&L பார்த்து தான் நான் வாங்குவேன், கரெக்டா? If you are a person who is active in the stock market, you will follow கம்பெனியோட மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ். EBITDA அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு, அது கரெக்டாக நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. கேஷ் ஃப்ளோஸ் நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. P&L நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. All these things you will see and then only invest in that particular company. If you are a person who is doing trading பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை, கண்ணை மூடிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு வித்துருவீங்க. But if you are someone who is investing for a long term, you will see the company's numbers, right? So even the general public becomes a stakeholder if it is a listed company. நீயும் நான் கூட stakeholder தான். ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த EBITDA இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் ஆர் அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்லாம் தே ஆர் நாட் மேண்டேட்டட் பை யுவர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் எங்கேயுமே சொல்லலை. பட் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபார் த ஈஸியர் யூசேஜ் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அவன் ஷேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மணி கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ? ஒருத்தர், ஓகே, 2 பேர் 3 பேர், ஓகே. மணி கண்ட்ரோல் ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் சும்மா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலையன்ஸோ ஏதாவது ஒரு கம்பெனி சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு. யூ வில் சி அவனோட எல்லா நம்பர்ஸும் வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா, ஒன், மணி கண்ட்ரோல் மைட் இட் செல்ஃப் ப்ரிப்பேர். சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் கம்பெனிஸ் வெப்சைட், ரைட்? கம்பெனிஸ் வெப்சைட்லேருந்து எடுத்து அப்படியே போட்டுருவான் அவன் மணி கண்ட்ரோல். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, ஜென்ரல் பப்ளிக் என்னோட கம்பெனியை மணி கண்ட்ரோலில் சர்ச் பண்ணுறச்சு they will be getting a picture of how good my company is, whether it is worth of investing. நான் 100 ரூபாய் அந்த கம்பெனி ஷேர் வாங்கினேன்னா எனக்கு ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு 500 ரூபாய் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பர்ஸை பார்த்தா தான் தெரியும். நம்பர்ஸை பார்த்தா எப்படி தெரியும்? ஃபைனல் லெவலில் AFM பேப்பரில் பார்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் தான் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங், wherein it is to create, protect and preserve the wealth of the company through its display to the stakeholders. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இட் இஸ் அன் ஓவரால் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் வரும், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் வரும், எல்லாமே சேர்ந்து இட் இஸ் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆஸ் அ ஹோல், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், application of management accounting concepts, methods of collections, analysis and presentation of data to provide information needed to plan, monitor and control costs. ஸோ என்கிட்ட இப்போ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது, மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் டேட்டா இருக்குது. இது எல்லாம் டேட்டா மட்டும் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? வெறும நம்பர்ஸ் வச்சுட்டு there is no use. ஓகே, there is literally no use. இப்போ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இல்லாமல் ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? யூஸே இல்லை. எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் தராங்க, கொஸ்டின் பேப்பரே நீங்கள் திருப்பி சப்மிட் பண்ணால் உங்களுக்கு 60 மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ணுவாங்களா? அதுலேயே நம்பர்ஸ் இருக்குது, கரெக்டாக? அப்புறம் ஏன் போட மாட்டாங்க? பிகாஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, யூ நீட் an answer, right? ஸோ without you managing the costs, without you trying to reduce the costs, without you trying to plan for a better future not in just terms of money but also in terms of social viability. Pollution இல்லாமல் நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? How can I reduce the pollution that I cause? How can I reduce the employee count? How can I increase the employee count by giving more employment to unemployed people? All these factors also come in. எனக்கு வந்து இப்போ நான் என்னோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் let us assume I targeted 20%, but இந்த வருஷம் I've done exceptionally well that I got 40%. I have 20%. எந்த பிஸ்னஸ் மேனும் அப்படி யோசிக்க மாட்டான், பட் let us assume that businessman is a very ethical businessman who believes in social equity. எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கிறச்சே இந்த 20% மார்ஜினை I can hire more employees and I can increase sales. சேல்ஸை ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி I can still get 40% மார்ஜின். இந்த 20%க்கு யாராவது எம்ப்ளாயி ஹையர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற பண்ணி நான் சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மார்ஜினும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி arrive at 30%, not 40%. கொஞ்சம் மார்ஜினை விட்டுட்டு I can give betterment for the public. நிறைய பேர் அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு யாராவது நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோ நல்லவர் இந்தியாவில் இருக்காங்களான்னா I don't think so, but assume that there is someone, மேபி உங்கள ஒருத்தராக இருக்கலாம்.
let us assume there is someone, okay, அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு, then all those things are coming under cost management, wherein I try to reduce costs or increase costs and accordingly make the company better. நம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு, பிகாஸ் நம்பர்ஸ் அது நத்திங் பட் போஸ்ட்மார்ட்டம். போன வருஷம் என்ன நடந்ததுங்கிறத நம்பர் சொல்லும், ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத நம்பர் சொல்லாது. கரெக்டா? வாட் ஆர் யூ ஆல்ரெடி டன், யூ வில் ரெக்கார்ட், யூ வில் கெட் த நம்பர்ஸ். தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டெல் யூ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டுமாரோ. ஹவு ஐ பிளான் ஃபார் டுமாரோ இஸ் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பேசிக்கலி. இந்த நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி வாட் டு ஐ இன்கர், வாட் டு ஐ இன்ஃபர், வாட் am I going to do to make my company better than it was earlier. That is basically cost management. So இதில் do you have any doubts? இவ்வளோ ஸ்லோவாக எல்லா சாப்டரும் போகும்னு நினைக்காதீங்க. சின்ஸ் திஸ் இஸ் தி பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன், ஐ வாண்ட் டு கோ இன் டு டீட்டெயில் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஸோ தட் யூ ஹேவ் காஸ்டிங்னா என்னங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணுங்கிறதுக்காக. ஸோ இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஷியோர், டன் ரைட். ஐ கேன் கோ ஹெட் டு த நெக்ஸ்ட் திங். சூப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. Usually ask theory question for 5 marks or something, okay? Objectives of cost and management accounting. Why do I have costing in place? Why do I have management accounting in place? முன்னாடி financial accounts மட்டும் தான் இருந்தது. I am talking about, say, prior to the industrial revolution. 10th CBSE syllabusல 10th CBSEல 10th வரைக்கும் நான் CBSE, 10th CBSE syllabusல இருந்தது. Industrial revolution 1900s, first second world war முன்னாடி industrial revolution happened. அதுக்கு முன்னாடி French revolution happened. So in the industrial revolution நடந்தப்போ a lot of industrialists felt that financial accounting வச்சுட்டு எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியல. Because it just says நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். But it doesn't say how can I reduce costs, how can I increase revenue, how can I control costs. All these things are not something that the financial accounts are trying to give you, right? Financial accounts வந்து இது எதுவுமே அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. So what they felt was they needed something which will give them a broader picture of what their company is doing. So அப்போ தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது இட் கேம் இன்டு பிக்சர். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் மோர் ஆஃப் அ 120 year old ப்ராக்டிஸ். அதுக்கு முன்னாடி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது பெருசாக கிடையாது. ஸோ அது வந்ததுலேருந்து வாட் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தட் காஸ்டிங் ஹேஸ் ப்ரையாரிட்டியாக என்னெல்லாம் அதுக்கு தேவை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ எனக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, எப்படி இவ்வளோ ஆச்சு, ஹவு டிட் இட் கம் டு சே rupees 1 lakh. What are all the breakup that is inside? 1 lakh la how much is the actual cost, how much is freight, how much is the insurance that I have paid, imported irundaduna, how much is the taxes that I have paid, all those breakups. How did that 1 lakh come into picture is what is the first objective. நான் முன்னாடி 1 லட்சம் வந்ததுங்கிறது எனக்கு முதல்லையும் தெரியும். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே கூட ஐ நியூ தட் 1 lakh வாஸ் மை மெட்டீரியல் காஸ்ட், ரைட்? ஏன்னா அப்பயும் P&L டைரக்ட் மெட்டீரியல் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக தான் இருக்கும். அப்போ எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணேங்கிறது தெரியும். பட் நான் எப்படி செலவு பண்ணேன், ஹவு கேன் ஐ ரெடியூஸ் தட் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தே டிட் நாட் ஹேவ் ஆர் தே டிட் நாட் டூ. அப்போ அந்த ரெக்யர்மெண்ட் இல்லை. பட் இந்த ரெக்யர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த 1 lakh டீப் டைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த 1 lakh எப்படி வந்தது, வாட் இஸ் த காம்பனன்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் 1 lakh rupees. All these things were deep dived, and then they found that these are all the breakups. So these can be included as a part of material cost, these need not be included as a part of material cost. All these things is what they did as a part of cost ascertainment. So as I ascertain costs are accumulated. முதல்ல எல்லா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு அசைன்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 plus latest 11 is the latest model. 1 plus 11க்கும் 1 plus 10க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் may not be the same, right? ஸோ எல்லாத்தையும் நான் மெட்டீரியல்னு குரூப் பண்ணிடுவேன். பட் எந்த மெட்டீரியலை நான் 11க்கு யூஸ் பண்ணேன், எந்த மெட்டீரியலை நான் 10க்கு யூஸ் பண்ணேங்கிறது எனக்கு தெரியணும். கரெக்டா? ஸோ அந்த முதல்ல நெக்ஸ்ட் இஸ் கால்ட் அசைன்மெண்ட். I assign to the particular product. 11க்கு இதெல்லாம் 11ஓட மெட்டீரியல்ஸ், இதெல்லாம் 10ஓட மெட்டீரியல்ஸ், இதெல்லாம் 9ஓட மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ I assign the particular materials to the respective products and then I ascertain the cost. ஸோ இப்போ 11 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, 10 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, 9 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு. So all these things I ascertain. So first what do? I accumulate what are all the materials. முதல்ல மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சேர்த்து வச்சுடுவேன். Then I assign for each product. Say for example 1 plus எடுத்துக்கோங்க, அதாவது ஐஸ்கிரீம்னு எடுத்துக்கோங்களேன். வனிலா ஐஸ்கிரீமுக்கு எவ்வளோ பால் யூஸ் பண்ணேன், சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமுக்கு எவ்வளோ பால் யூஸ் பண்ணேன், ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீமுக்கு எவ்வளோ பால் யூஸ் பண்ணேன். So this is called assignment. I assign it to the different products, right? So next I will ascertain costs. So இப்போ வனிலாக்கு யூஸ் பண்ண பாலுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, சாக்லேட்டுக்கு யூஸ் பண்ண பாலுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, ஸ்ட்ராபெரிக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு. This is what I call as ascertainment. Cost object may be a unit, job, operation, process, department or service. நம்ம இப்போ பேசினது எல்லாமே ஒரு யூனிட்டுக்கு பேசணும். ஒரு ஐஸ்கிரீம்க்கு எவ்வளோ, ஒரு ஃபோனுக்கு எவ்வளோ. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் மைட் பி ஃபார் அ பேட்ச். ஒரு கார்டன் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்ஸ்க்கு எவ்வளோ,
ஒரு ப்ராசஸ் டைமண்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டோட்டல் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ, எப்படி அசர்டைன் பண்ணேன், எப்படி அலோகேட் பண்ணேன். Similarly, for every unit, job, batch, process, it can differ. Basically, it is still the same. ஒரு ஜாபுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு டோட்டலாக நான் அக்யூமுலேட் பண்ணிப்பேன். அதை ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் நான் அசைன் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சுங்கிறத அசர்டைன் பண்ணுவேன். Instead of units, it will be for jobs, basically. Next, determination of selling price and profitability. ஓகே, முன்னாடியும் நான் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன், கரெக்டாக. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் கம்பெனிஸ் வேர் டூயிங் சேல்ஸ், ரைட். ஆனால் அவங்க என்ன வச்சுருந்தாங்க, சேல்ஸுக்கு பெருசாக பர்சன்டேஜுங்கிறத அவங்க கம்ப்யூட்டே பண்ணல. தேவர் டூயிங் சேல்ஸ் 1 lakh, காஸ்ட் 90,000, ப்ராஃபிட் 10,000. இது மட்டும் தான் அவங்க முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ப்ராஃபிட் இஸ் 10% ஆஃப் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் 11.11% ஆஃப் மை காஸ்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க பண்ணவே இல்லை. 10,000 by 90,000, 11.11%. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் தே நெவர் டிட். ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறம் என் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எப்படி இருக்குது ஆஃப்டர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கேம் இன் தி பிக்சர். Now I know that 90,000 is the cost that I have incurred. So 90,000 நான் செலவு பண்ணேன்னா என்னோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோ இருக்கு. How can I bring it down to 80,000? So selling price நான் இல்லைனா செல்லிங் ப்ரைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? Will the market still be able to buy the particular product? All these things are another objective of cost accounting. How do I sell fixed selling price? How do I ascertain profitability? That is the next objective. Next, point number 3 and point number 4 are the most important தியரி கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் சாப்டர் நம்பர் 1. ஒன்று இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை டைரெக்டாக கேட்கலாம், இல்லைனா இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் கேட்கலாம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, இது நான் இன்டர் படிச்சப்பே கொஸ்டினாக கேட்டாங்க. அப்போ தியரி படிக்கிறதுக்கே ஸ்கோப் இல்லாதப்போ தியரி கொஸ்டினாக கேட்குற கொஸ்டின். ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அது. ஓகே, காஸ்ட் கண்ட்ரோல் படித்தோடனே என்னது புரியுது? ஐ ஆம் கண்ட்ரோலிங் காஸ்ட்ஸ், ரைட். என்கிட்ட இப்போ 1 lakh காஸ்ட் இருக்குது. I am trying to reduce it to, I am trying to control it to 1 lakh. I am targeting 1 lakh as the cost. இந்த வருஷத்தில் எனக்கு என்னோட டோட்டல் காஸ்ட் 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் டார்கெட் வைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே நான் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ ஸ்கோப் ஃபார் ரிடக்ஷன். நான் அதை விட கம்மி பண்ணணுங்கிற ஆப்ஜெக்டிவே எனக்கு இல்லை. 1 லட்சம் இருந்தால் பரவாயில்லப்பா, எனக்கு 1 லட்சம் வரைக்கும் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜாலியாக இருக்கேன். தட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். வேறன் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ க்ரோத் மைண்ட் செட். இருக்கிறதே இருந்துகிட்டே இருந்தால் போதும் அப்படின்னு steady flow போயிட்டு இருக்கேன். I don't want increase of profits, I don't want increase of sales, nothing. I want a steady margin to be maintained. I don't want reduction of costs, I want controlled costs. Target if I achieve, tick mark, fine, I am happy with it. Expenditures are in consonance with predetermined set standard, and any variation from these set standards is noted and reported on a continuous basis. As I told you, I have set a standard of 1 lakh. If there is increase over and above 1 lakh, then that is noted and it is presented to the management. In the reason நால 1 lakh க்கு மேல எனக்கு காஸ்ட் போச்சு. This was the reason it exceeded more than 1 lakh rupees. So all these things I do and I present it to the management, right? So this is called as cost control. Cost control is where you do not think or have a scope to reduce costs. Scope இல்ல, think. You do not think about reducing costs. உங்களுக்கு என்ன ஒரே objective அப்படின்னா என் டாஸ்க் இப்போதான் சொன்னேன் கிளாஸ் சிஏக்காக தான் சொன்னேன் இருக்கீங்களா? நீங்க 2 பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸா? ஓகே சார், I passed foundation இப்போதான் இங்கே வந்திருக்கீங்க சிஏக்காக தான். ஃபவுண்டேஷன் அங்கேயே பண்ணீங்களா இங்கேயா? இங்கே தான் பிரக்யாவில் தானா? So from for CA இங்க வந்திருக்கீங்க. Okay, full time CA. விழுப்புரம். Okay.
Vivekananda College, Dindigul. Kirtish Rahul. BCom? Great. So those in online, am I audible now? Perfect. Super. So cost control, correct? So as I told you, cost control is something where you fix a target and compare it with your actual numbers, and you don't have a target of reducing costs. உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ்டாக லைட் பேக்காக டார்கெட்டை மீட் பண்ணனா போதும் அப்படின்னு ஜாலியாக இருக்கிற மைண்ட் செட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். யூ ஹேவ் 4 stages in cost control. wherein cost control எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது there are 4 steps. Determination of predetermined standards. First, என்னோட டார்கெட் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நான் ஐ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ascertain. 1 lakh rupees என்னோட டார்கெட்டாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஷுட் செட் இட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதை நான் செட் பண்ணிட்டேன்னா தென் ஐ ஷுட் மெஷர் தி ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். எவ்வளோ காஸ்ட் நான் இப்போ வரைக்கும் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன், சம்திங் தட் வில் மெஷர் நெக்ஸ்ட். இப்போ வரைக்கும் 80,000 இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன். தென் இல் கம்பேர் 80,000 versus 1 lakh. ஓகே, ஐ எம் விதின் த டார்கெட்டட் லிமிட்ஸ். 80,000 1 lakh விட 20,000 ரூபாய் கம்மியாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஐ கம்பேர் அண்ட் ஐ அனலைஸ் த வேரியன்ஸ். ஹவு ஹேவ் ஐ ரெடியூஸ்டு மை காஸ்ட்ஸ்? எப்படி 80,000க்கு என்னால் முடிக்க முடிஞ்சது? லெட் மீ இப்போவே சொல்கிறேன், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் வில் சி டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியன்சஸ். ஒன் இஸ் அட்வர்ஸ், ஒன் இஸ் ஃபேவரபிள். ஓகே, ஸோ இதில் எது நல்லது எது கெட்டது? பி ஃப்ராங்க், தப்பாக இருந்தாலும் தப்பு இல்லை, நான் சொல்லிட்டேன், பிரச்சனை இல்லை. நானும் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன், இப்போது தப்பு பண்ணலாம். பி ஃப்ரீ. ஃபேவரபிள்னு ஒன்று இருக்குது, அட்வர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. பேசிக் இங்கிலீஷ், எது தப்பு எது கரெக்டு, எது நல்லது எது கெட்டது? கமான், ஆன்லைன் கூட சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டெல். Favorable is okay. So adverse is something that is bad for the company, right? Okay. Basic understanding, நீங்க சொல்றது it is correct. Okay. Favorable is something that is better for the company. Adverse is something that is not good for the company. இப்படினா basic understanding everyone will have. But that is not exactly correct, right? So adverse, favorable ரெண்டுமே தப்பு. When I have a standard, I should match it. நான் அதோட அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன்னா இட் மைட் பி டியூ டு ரீசன்ஸ் தட் குவாலிட்டி நான் ஒழுங்காக பண்ணல. நான் மட்டமான குவாலிட்டி ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட காஸ்ட் குறைஞ்சிருக்கும்,
but that doesn't mean that I have met my standards. என்னோட ஸ்டாண்டர்டோட மட்டமாக நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், ரைட்? பட் தட் வில் பி அ ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ் இன் யோர் ரேட். ஏன்னா நான் மட்டமான குவாலிட்டி வாங்கியிருந்தேன்னா எனக்கு அவ்வளோ காஸ்ட் ஆயிருக்காது. கரெக்டாக? if I went for a lower quality product, I would have not incurred the cost that I plan to incur. I would have only incurred lesser cost. கம்மியாக தான் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருப்பேன். கரெக்டா? அந்த மாதிரி ரீசன்னால எனக்கு ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். then that doesn't mean I have done good for the company. ஏன்னா கஸ்டமருக்கு விற்பேன், கஸ்டமர் வந்து மட்டமாக இருக்க ப்ராடக்ட்னு எங்கிட்டே திருப்பி ரிட்டர்னுக்கு வருவான், திருப்பி அவனுக்கு புது ப்ராடக்ட் கொடுப்பேன். ஒன்ஸ் அகெயின் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் will only increase. So if you have done a job wherein you have also met the quality standards, you have also met the cost standards, and in spite of that you have a favorable variance, then good, that is fine. But if I have a variance because I have faulted on the quality or I have done something wrong and I still save costs, then not something that I'm okay with. I must maintain both quality and quantity and still get favorable. Good job, right? So avanga modalla he came up but reluctant இருந்தார். அதனால தான் it depends on the situation அப்படின்னு அவர் சொன்னார். So that's why he told be free. So it always depends on the situation, right? So he was right in the first, but once again in the reluctance I can understand. Same place I was also there. நான்லாம் கிளாஸில் ஆன்சரே பண்ண மாட்டேன், அதனால நீங்களும் அப்படியே இருக்காதீங்க. Okay, next is cost reduction. இதுதான் the ideal process that every company should target. Okay, cost reduction is what is termed as an achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product, as I told you, right? Where you reduce the costs that you have incurred. எங்கேயோ நீங்கள் காஸ்ட்டை குறைச்சிருக்கீங்க, but it has not impacted the quality or the intended use. Okay, say for example in the bottle வந்து let us assume, okay, Decathlon has manufactured keeping in mind cycling போகிறவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம். சைக்கிளிங் போகிறச்சே இப்போலாம் அந்த சைக்கிளே வாட்டர் பாட்டில் ஸ்டாண்ட்லாம் வந்துருக்கு, பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணி இந்த டயாமீட்டர்லாம் அவங்க பிளான் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறவங்களுக்கு ஒரு 750 ml வாட்டர் இஸ் இனஃப் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போது அவங்க வந்து காஸ்ட்டை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற பிளானோட இந்த டயாமீட்டரை இன்க்ரீஸ் ஆர் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சைக்கிளில் வைக்க முடியாமல் போயிடும். கரெக்டாக? ஃபார் அ சைக்கிளிங் கம்பெனி டு சேஞ்ச் த மேனுஃபேக்சரிங் தட் இட் டஸ் இஸ் மச் மோர் ஹார்டர் தென் ஃபார் அ கம்பெனி டு மேனுஃபேக்சர் பாட்டில் அக்கார்டிங் டு இட். கரெக்டாக? ஏன்னா சைக்கிள் ஒன்றும் பெருசு, நிறையா காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ். பாட்டில் இஸ் ராதர் சிம்பிளர். இந்த மோல்டுக்குள்ளே நான் இந்த பிளாஸ்டிக் ஊற்றினேன்னா பாட்டில் 5 நிமிஷத்தில் வெளில வந்துடும். மோல்டு ஹீட் மோல்டாக இருக்கும், அதை கோல்டு ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா பாட்டில் வந்துடும். ஒரு வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் பாட்டிலை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எதை நான் மேனுஃபேக்சரிங் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும்? ஆப்வியஸ்லி திஸ், ரைட்? சைக்கிள் மாற்ற முடியாது. ஸோ இப்போ டெக்கத்லான் வந்து நான் காஸ்ட்டை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டிலோட சைஸை குறைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும், விழுந்துட்டே இருக்கும் சைக்கிள் பண்ணுறச்சே. ஸோ தட் இஸ் நாட் அ என்னோட இன்டெண்டட் யூஸுக்காக நான் இந்த பாட்டிலை வந்து யூஸே பண்ணியிருக்க முடியாது. மை இன்டெண்டட் யூஸ் வாஸ் டு செல் ஃபார் பீப்புள் who go on cycling, but those people could have not used this bottle if I reduce the size. ஸோ அதனால எனக்கு காஸ்ட் குறைஞ்சிது அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ குட் ரிடக்ஷன். யுவர் காஸ்ட் ஷுட் ரெடியூஸ், இட் ஷுட் பி அ ரியல் அண்ட் பெர்மனன்ட் ரிடக்ஷன். இப்போ நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன்னா இதே மாதிரியே என்னால் பெர்மனெண்ட்டாக வச்சிருக்க முடியும். இட் ஷுட் நாட் பி அ சீசனல் ரிடக்ஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு பிளாஸ்டிக்கோட காஸ்ட் குறையுது, அதனால எனக்கு காஸ்ட் குறைஞ்சதுன்னா தட் இஸ் அ சீசனல் ரிடக்ஷன். சம்டைம் லேட்டர் பாயிண்ட் இட் கேன் ஸ்டில் இன்க்ரீஸ். பட் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு வெண்டாரை பிடிச்சிட்டீங்க, அந்த வெண்டார் கிட்ட உங்களோட நெகோசியேஷனால யூ ஃபிக்ஸ்ட் அ பர்டிகுலர் ப்ரைஸ். Your negotiation skill has helped you reduce the price. That is a permanent reduction, right? So அந்த மாதிரி இருக்கிறது, that is fine. But a temporary reduction like a seasonal reduction or something of that sort is not something that is fine. So cost reduction gerche, it should be a permanent reduction. It should be a visible reduction. என்னால பார்த்தோன்னே கரெக்டாக அவங்க காஸ்ட்டை குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். It should be real. Okay, it should be a real and permanent reduction. And it should not go against the intended use. Cycling against போகக்கூடாது. That is the first objective. செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா குவாலிட்டி குறையக்கூடாது. இப்போ இது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த ஃபியூச்சரில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டும் இதே அளவு நான் அழுத்தினா உடையாமல் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்.
right? So it should neither go against the intended use nor should it reduce the quality of the product. So இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா then that is called as cost reduction. Okay, cost reduction க்கும் அதே மாதிரி you have a few steps, basically 2 steps, which is identification of value added and non value added activities. So இந்த இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? For me to carry like this, right? இப்போ நான் சைக்கிளிங் போறேன்னா டக்குன்னு இப்படி எடுத்து நல்லா குடிக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லூப் வச்சிருக்காங்க. நார்மல் பாட்டில்ஸ் லைக் திஸ் டோன்ட் ஹேவ் தட், ரைட்? ஸோ இது எனக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இப்படி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறது, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் which will add value to your product. It will be a differentiator between your product and your competitors' products. These are called value added activities. Basically, it adds value to your final product. இதை நீங்கள் நார்மல் மூடி வச்சு விற்கிறதுக்கும் இப்படி விற்கிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஆட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, ஈஸ் ஆஃப் யூஸ் இஸ் அ வேல்யூ ஆட், ஈஸ் ஆஃப் கேரியிங் இஸ் அ வேல்யூ ஆட். இதுவே நார்மலாக போடுறேன்னா தட் இஸ் அ நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ வேல்யூ ஆடிங் அண்ட் நான் வேல்யூ ஆட் ஆக்டிவிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும். வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டியில் தான் நான் காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். நான் வேல்யூ ஆட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கவே கூடாது ப்ராடக்ட்டில். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் வில் ஒன்ஸ் அகைன் டாக் அபவுட். நான் வேல்யூ ஆட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஷுட் பி ஜீரோ ஆர் ஷுட் பி த லீஸ்ட், மினிமலாக இருக்கணும். வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் வாட் வி ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன். ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நான் முதல்ல பைஃபர்கேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் வேல்யூ ஆடட், வாட் இஸ் நாட் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது எதுக்கு முதல்ல பிரிக்கிறோம்? ஐ கேன் ரெடியூஸ் காஸ்ட்ஸ் பை ரெடியூசிங் நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிஸ். கரெக்டாக தேவையில்லாத ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வேல்யூ இதில் ஒரு டிசைன் போடுறது தேவையா? சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபேன்சி பெயிண்டிங், சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபேன்சி ரைட்டிங், that doesn't serve any purpose. குழந்தைக்கு வைக்க போகிறது இல்லை. you're going to sell for a person who is going to cycle. அவருக்கு என்ன தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும், குடிக்கணும், அவ்வளோதான். his purpose is right. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளெயின் பாட்டில் தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி. இதில் நான் பிரிண்டிங் பண்ணேன்னா தட் இஸ் வேஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் அவங்க முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் பிரிண்டிங் பண்ணேன்னா எனக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா, இல்லை. ஸோ அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ ஐ ரிமூவ் நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி. ஐ அச்சீவ் பெர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட். அந்த பிரிண்டிங் காஸ்ட் எனக்கு சேவ் ஆகும். கரெக்டாக அந்த பெயிண்டிங் அடிக்கிற காஸ்ட் எனக்கு சேவ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ கேன் ரெடியூஸ் அண்ட் எலிமினேட் ஆல் நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டீஸில் இஃப் ஐ ஹேவ் எனி ஆப்ஷன் ஐ கேன் டார்கெட் அண்ட் ரெடியூஸ் காஸ்ட்ஸ். ஓகே, so next what do I do? The next step will be conducting continuous research and study to do the most optimal way to manufacture product or render service. இதை விட if there is a better way to manufacture, இதை விட advanced machine, one time cost நான் ஏதாவது இன்கர் பண்ணி advanced machine நான் ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் வாங்கி போட்டேன் அப்படின்னா, can I produce this particular bottle at a lesser cost, right? So that is something that the companies can do to achieve cost reduction. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணலாம்? வேல்யூ ஆடட் நான் வேல்யூ ஆடட் கண்டுபிடிச்சு நான் வேல்யூ ஆடட்டை எலிமினேட் பண்ணுவேன். வேல்யூ ஆடடை ஐ ட்ரை டு ரெடியூஸ் காஸ்ட்ஸ். as far as the other step goes, I can try for other options wherein it will help me out in the future to reduce costs. நான் அட்வான்ஸ்டு மிஷின் வாங்கினேன்னா என்னோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறச்சு that might help me in reducing costs. ஸோ அந்த மாதிரி whether it should be a continuous step that the company should take. இன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு, ஓகே நான் காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன், ஐ ஷுட் நெவர் ரிலாக்ஸ். ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டே. நாளைக்கு எப்படி குறைக்கலாம், குறைச்சிட்டே இருக்கணும். ஐ ஷுட் ரீச் அ பாயிண்ட் வேரன் யூ கால் இட் ஆஸ் அ பிரேக் ஈவன். அதை தாண்டி என்னால் குறைக்கவே முடியாது. அந்த லெவலில் நான் எப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் the company's goal should be if they are adopting cost reduction. காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்கு அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ். இட் இஸ் a never ending process. Assistant management decision making, of course, all the relevant information is given and it is helpful in assisting the management in reducing the costs and accordingly take appropriate decisions. Okay, so as I told you, this particular table, our historic table that we have been studying since our 4th, 3rd standard, differentiate between cost control and cost reduction. Important question for your intermediate costing paper, right? So இதுக்கு பேசிஸ்லாம் நீங்கள் எழுதணுமா கேட்டால் இந்த காலம் மறந்துடுங்க. நாட் வெரி மச் ரெக்வயர்ட். அதர் 2 காலம்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் அது எழுதினா தான் மார்க் வரும். வெறுமை காஸ்ட் ரிடக்ஷன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் போடலாம் மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ சீரியல் நம்பர் 1 இஸ் as I told you, cost control is more of a target standards பேஸ் பண்ணி என்னோட காஸ்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். பேசிக்கலி இங்கிலீஷ் தான். கண்ட்ரோல்னா என்ன? ஐ கண்ட்ரோல் காஸ்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ரிடக்ஷன்னா என்ன? ஐ ட்ரை டு ரெடியூஸ் காஸ்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இங்கிலீஷ் தான். மெயின்டைனிங் காஸ்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். Cost reduction is nothing but reduction of costs by challenging standards and improving continuously. As I told you, it is a continuous process. It is a never-ending process. You should always improve against my standard. I should challenge the standard. இப்போ நானே என்ன சொல்வேன், you should never target 40 in any paper. You should always target 60. You should challenge the institute. உங்கள் ஆன்சர் should challenge the institute.
சொல்கிறது ஈஸி, செய்யறது கஷ்டம்னா நீங்கள் நினைக்கலாம். நானும் அப்படி நினச்சிருக்கேன். சத்தியமாக கஷ்டம் கிடையாது. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஃபேக்கல்ட்டி சொல்கிறச்சே எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு அப்படி தான் தோணும். அவங்க என்ன முடிச்சிட்டாங்க, ஜாலியாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் அ மைண்ட் செட் தட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ். பிகாஸ் இப்போது one major advantage you have at this particular academy, at least என்னன்னா, most of the people that handle for all the papers are young people who have cleared in the last 3-4 years, not 2021. Hayagrivam, I think he has cleared in 2021 now. So all these people are recently passed out. So we know what is the ground reality right now. எப்படி பேப்பர் இருக்கு என்ன எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும். I'm not saying experienced faculties are not knowing what the ground reality is, but அவங்களோட எங்களுக்கு பெட்டரா தெரியும் because we cleared recently. அவங்களே எங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு. ஸோ இட் இஸ் போத் அ மிக்சர். எங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் மைட் பி லிட்டில் லெசர் தென் வாட் தே ஹேவ். டெஃபினெட்லி இட் இஸ் மச் லெசர் தென் வாட் தே ஹேவ். பட் வி நோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் மோர் அவங்கள விட. ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்த்ததுனால சொல்கிறேன், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் டிஃபிகல்ட் டு சேலஞ்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் த கொஸ்டின் பேப்பர் தட் தே செட். கண்டிப்பாக ஒரு அட்டெம்ப்டில் ஒரு பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கும், பாக்கி 2 பேப்பரை நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். எனக்கு 60 போடாமல் நீ குறைச்சி பாரு, நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டை சேலஞ்ச் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஹவு த பேப்பர்ஸ் ஆர் drafted. The other 2 papers are definitely easy. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 2 papers சொல்கிறேன், எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 3 papers இருந்திருக்கும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் only 3 papers in one group, no? ஸோ ஒரு பேப்பர் கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், இப்போயே சொல்லிடுறேன். The other 2 papers will definitely be easy. ஸோ நீங்கள் எப்படி டார்கெட் பண்ணணும்னா அந்த பேப்பரில் 40 to 50 நான் எப்படியாவது அடிக்கணும்னு பார்க்கணும். பாக்கி 2 பேப்பரில் யூ ஷுட் சேலஞ்ச், யூ ஷுட் மேக்ஸிமைஸ். பேசிக்லி ஸ்டாண்டர்ட் ஷுட் நாட் பி 40 for anyone in this class. It should always be 60 for all the 6 papers. யாரோ ஒருத்தர் வாங்குறாங்க, ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்குறாங்க, 80-90 வாங்குறாங்க, அப்போ நம்மளால ஏன் வாங்க முடியாது? We should challenge that guy. Okay, that should be our challenge always. Let us try to do at least. If you're not able to do something, result இப்போவே யோசிக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம படிக்கிறச்சு அட்லீஸ்ட் நம்மளோட மைண்ட் செட் should be to get a rank. You can still have that goal, right? தப்பு கிடையாது. You are only thinking of something better. மட்டமாக தான் யோசிக்கக்கூடாது, அதிகமாக எப்போ வேணால் யோசிக்கலாம், தப்பு கிடையாது, ரைட்? So you always think that you should get a rank, you should get good scores. ஸ்கோர்ஸை வச்சு எனக்கு ஆர்டிகல்ஷிப் கிடைக்குமா, இல்லைன்னா நான் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் ஆர்டிகல்ஷிப் கிடைக்க மாட்டாங்களா? கிடையாது. இது ஒன்றும் நம்ம 12th எக்ஸாம் இதில் நல்ல காலேஜில் கிடைக்கணும்னா எனக்கு 1200க்கு 1199 வேணும் அப்படின்னு யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை, ரைட்? பட் ஸ்டில் நீங்கள் வெளில சொல்கிறச்சு இட் will automatically give you a sense of pride. நான் வந்து இவ்வளோ மார்க் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே, ரைட்? யுவர் பேரண்ட்ஸ் will be even more proud. பாஸ் பண்ணேன்னு சொன்னாலே செம்ம ப்ரௌடாக இருப்பாங்க சிஏ பொறுத்த வரைக்கும். வித் ஸ்கோருங்கிறச்சே it will give even more pride to them. So now honestly, this is a realistic thing that I saw. Okay, enoda for the firm that I work, Big 4 la, I referred an article student. Okay, enoda team la I referred a guy. He's from a very poor background. Odisha la his father is a fisherman. Okay, mean இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. He never went to any class. Interக்கு he full self study. He did not do BCom also. 12th முடிச்சிட்டு self study. You know how much he scored? 560 out of 800. I cannot even dream of that. நானே வாங்கலை, ஆனஸ்டாக நான் கிளாஸ் போயே வாங்கலை. 8ல் 7 பேப்பரில் எக்ஸம்ஷன், ஒரு பேப்பரில் 58. அவனுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கிடையாது. We have such good infrastructure. We have faculties guiding us, right? So we do not have any reason to say என்னால் முடியாதுன்னு. When that guy can do, வீட்டில் ஃபேன் கூட கிடையாதான். When that guy can do, why can't you? One question, இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஞாபகமே இருக்கணும். This is one of the examples. We have multiple examples like this. 2013 there was a girl who was an auto driver's daughter who cleared with all India rank 1 in Mumbai, right? Tamil பொண்ணு அவங்க. So we have multiple examples like this right in front of us. So we don't have any reason to say we can't. Everyone should be a first attempter. Everyone should have good marks. This is the basic requirement that I have out of this class. அந்த மைண்ட் செட் வச்சுட்டு படிங்க, கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம். பாஸ் பண்ணுறது will not be difficult. நீங்கள் பாஸ் பண்ணணுங்கிற மைண்ட் செட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா தான் பாஸ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட். ரேங்க் வாங்கணுங்கிற மைண்ட் செட் வச்சிங்கன்னா பாஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஈஸி. Coming back to costing, Gyan is over. Attain lowest possible cost in existing conditions is what cost control is. நான் என்னோட கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்னே டார்கெட் வைக்க மாட்டேன். இதே கண்டிஷனில் எவ்வளோ வாங்க முடியும், இது இவ்வளோ படித்தா நான் எவ்வளோ மார்க் வாங்க முடியும், தட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். இதை தாண்டி நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாப்டர் படிக்கிறேனே, ஆல் அனாலிசிஸ் யூ டூ. இந்த போன அட்டம்ப்டில் இந்த சாப்டர் கேட்டாங்க, இந்த அட்டம்ப்டில் இந்த சாப்டர் வராது, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்க, எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் பண்ணியிருக்கேன். ஐ நோ த ரியாலிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு தட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். இந்த சாப்டர்லாம் தான் வரும், இந்த சாப்டர்லேருந்து தான் கேட்க போகிறாங்க, ஸோ எனக்கு இதுலேருந்து இவ்வளோ மார்க் வந்துடும், இல்லை எல்லா சமம் எனக்கு தெரியும், தட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். காஸ்ட் ரிடக்ஷன் என்ன, இந்த சாப்டர் நான் சேர்த்து போடுறேனே, ஒருவேளை இதில் கேட்டால் ஐ கேன் ஸ்கோர் மார்க்ஸ், நோ.
அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சம் வந்து 14 மார்க்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக கேட்பான். ஒன் சம் வில் பி ஃபார் 14 மார்க்ஸ் ஃபுல். அதை நீங்கள் அட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டைம் ரொம்ப எடுக்கும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அடுத்த சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மை நீங்கள் சாய்ஸில் விட்டுட்டு யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் சம்ஸ் அண்ட் ஈஸிலி டூ 100 மார்க்ஸ். மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். காஸ்டிங்லேயும் அதே மாதிரி தான். ஸோ நெவர் லீவ் அவுட் ஆன் சாப்டர்ஸ் அன்லெஸ் அதர்வைஸ் யூர் ஃபோர்ஸ்ட் டு டூ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். பேப்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும். எம்ஃபோசிஸ் ஆன் பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட். காஸ்ட் கண்ட்ரோல் என்ன, முன்னாடி என்ன நடந்தது, இப்போ என்ன நடக்குது. காஸ்ட் ரிடக்ஷன் as I told you, it is for the present and future. நான் ஃபியூச்சரில் எப்படி காஸ்ட்டை நான் குறைக்க முடியும், what are the objectives that I can have so that I can reduce my cost, right? Next, it is more of a preventive function. நடந்துருச்சு, இது இனிமேல் நடக்காமல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், it is preventive. What do I do to prevent it from happening in the future? Cost reduction is a corrective function. நடந்துருச்சு, இது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு what are the corrective actions I can take, or குறைக்கிறதுக்கு what corrections can I make. That is a corrective function. End point. டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு காஸ்ட் கண்ட்ரோல். 1 lakh கம்மியாக முடிச்சிட்டேன், கதம். வாட் இஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன்? இட் இஸ் நெவர் எண்டிங். இப்போ 80,000 வந்ததா, ஹவு கேன் ஐ மேக் திஸ் 70,000? 70 வந்துச்சா 65 எப்படி ஆகுது, 60 வந்துச்சா 60 எப்படி ஆகுது? ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் டு அ பாயிண்ட் வேரின் இட் இஸ் it cannot be reduced further, right? So that is cost reduction. It's a continuous process wherein the company can be continuously looking at improving itself and making more margins so that all the stakeholders are happy. Scope of cost accounting oda we can stop. Okay, இந்த டேபிள்லாம் திருப்பி டேபிளாக பார்க்க வேணாம், போர் அடிக்கும் எனக்கே. So scope of cost accounting, right? So in a cost accounting, what are all the scopes that I have? எனக்கு நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறத எதுக்காகலாம் நான் பண்ணுறேன், what are all the different scopes that I address through the method called cost accounting. So first, costing. So technique and process of ascertaining costs and product for products or services. As I told you, for me to get the actual cost of each product, I need cost. காஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் நான் எவ்வளோ இன்கர் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ மார்ஜின் இருக்குது, நான் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோப். Cost accounting, process for accounting of cost. So once you identify cost, you should account for cost. That is the next scope that you have. Cost analysis. Now this is where your budgeted cost, actual cost, standard cost இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிட்டு என்ன எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம், how much I have missed out, all these kind of analysis wherein you compare multiple sets of numbers and arrive at a comparative figure saying என்னால் இவ்வளோ பண்ணியிருக்க முடியும், என்னால் இவ்வளோ பண்ண முடியல, என்னால் ஏன் இவ்வளோ பண்ண முடியல, what are all the activities that I can do to bring to the actual levels, நான் டார்கெட் பண்ணுற லெவல்ஸ்க்கு என்னால் எப்படி கொண்டு வர முடியும். all these things should do under cost analysis. Cost comparison wherein இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா, மேக் ஆர் பை டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இது பார்ப்போம். அட் யோர் செல்ஃப் பேஸ்ட் மாடியூலில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. மேக் ஆர் பை டெசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, ஐ எம் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங் பாட்டில்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன். ஸோ இப்போ இஸ் இட் வைஸ் ஃபார் த let us assume I am doing 1 lakh bottles per day. Now I am getting a special order every month from a particular company for 50,000 excess bottles. இப்போ 1,50,000 bottles எனக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் தான் I can reach the demand, கரெக்டா? ஸோ வாட் த கொஸ்டின் will ask is, இப்போ இந்த 50,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருவாங்க.
இதே 50,000 நீங்கள் பண்ணாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி வாங்கி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூஆர் ஆஸ்கிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட் டு மேக் த பாட்டில், he'll give it to you, you will give it to your particular vendor. யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் விற்பீங்க. So this is called make or buy. Whether you are planning to make this particular bottle yourself by increasing your capacity, or you are going to buy it from your friend and giving. Make or buy, whether you are going to manufacture it yourself or you are going to buy it from another person and sell it again. So இந்த மாதிரி டெசிஷனில் which is more profitable அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். மேக் பண்ணால் எனக்கு இவ்வளோ அடிஷனல் காஸ்ட் இன்கர் ஆகுது, இவ்வளோ அடிஷனல் ரெவன்யூ வரும், ஸோ இவ்வளோ அடிஷனல் ப்ராஃபிட். பை பண்ணால் எனக்கு இவ்வளோ அடிஷனல் காஸ்ட் வரும், இவ்வளோ அடிஷனல் ரெவன்யூ வரும், எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட், which is more profitable அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will analyze. Right. So that is called as your cost comparison. So comparisons of cost involved in alternative courses of action. So I have two alternatives, which is to make or to buy. So in the ரெண்டு course of actionsலையும் எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறத I can compare using costing. So that is cost comparison. Then cost control, we have given enough and detailed discussion on cost control. So once again, cost control is something that you can do only if you know the cost accounts and costing details, right? Cost reports, this is the ultimate function of cost accounting. இதுதான் மெயின் ரெக்வயர்மெண்ட். ஆல் யுவர் ஸ்டாச்சூட்ஸ் ரெக்வயர் காஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ வந்தது, லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ வந்தது அப்படின்னு யூ ஹேவ் செப்பரேட் வேஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் ரெக்கார்ட்ஸ். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இப்போ பிஎன்எல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் மட்டும்தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது. பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஆஃப் காஸ்ட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் தனித்தனி ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. Please pray to God for you and your seniors and your juniors that all those should not be incorporated into CA syllabus. CMA students are already struggling with that. We already have that in final level. Final level ஒவ்வொரு காஸ்ட்டும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் தனியாக ஒரு பேப்பரே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா ஆல்ரெடி we have accounting standards which is very vast. ஸோ இது வந்துருச்சுன்னா it will be even more vast. Please pray that should not happen. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி லேபருக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், மெட்டீரியலுக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் தனித்தனி ஃபார்மேட் இருக்குது. So that is what you call it as cost report. So wherein you are using that to present to management at different levels. So material cost எனக்கு இவ்வளோ வந்திருக்கு, these are all the reasons. This is the material cost report. Labor cost இவ்வளோ வந்திருக்கு, இவ்வளோ லேபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம், இவ்வளோ லேபர் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம். Per head cost இவ்வளோ, this year we had this much per employee, per year we had this much per employee. You are comparing costs, you are saying this is why labor cost has reduced, this is why labor cost has increased, this is why labor cost has remained the same. Whatever it is, you present different reports to the management for different kinds of costs. So that is with respect to cost reports. Then ultimately everything will have a statutory compliance in India. Cost accounting, cost audit report, certain companies are required to submit, wherein cost accountants will come and audit the cost records. Just like how CAs audit financial records, நம்ம போய் balance sheet P&L audit பண்ணி தானே சைன் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி cost accountants will audit the cost records. Similarly, like how we do in line with cost accounting standards, just like how we have AS and Ind AS, right? நம்மளுக்கு AS and Ind AS இருக்குல்ல CASக்கு, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு CAS இருக்குது, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஆடிட் பண்ணி they will give the சைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ that statutory compliance is also there. Maintaining cost accounting records as per the rules prescribed by the statute cost accounts and audit rules 2014 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அடியில் there are separate set of rules wherein certain class of companies are mandated to maintain cost records. Certain other class of companies are mandated to get their cost accounts audited also. So accounts maintain பண்ணுறது ஒரு விஷயம், அதை ஆடிட் பண்ணுறது இன்னொரு விஷயம், ரைட்? போத் ஆர் செப்பரேட் ப்ராசஸஸ். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு சில கம்பெனிஸ் மேண்டேட்டரியாக மெயின்டைன் பண்ணணும், அதில் ஒரு சில கம்பெனிஸ் மட்டும் ஆடிட்டிங்கும் பண்ணணும். ஸோ அது யார் பண்ணுவா? காஸ்ட் ஆடிட், காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் will do, not chartered accountants. Of course cost accountants will do a cost audit. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இருக்குது for which cost accounting is needed. So cost accounting is helpful right from ascertaining cost until you reporting it to the government. It's just statutory compliance. ஸோ ஒரு பேசிக் ரெக்வயர்மெண்ட் விச் இஸ் இன்டர்னல். காஸ்ட் அசர்டைன் பண்ணுறது உனக்கா கவர்மெண்ட்டுக்கா, உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அசர்டைன் பண்ணுறீங்க, கரெக்டாக? பட் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது உங்களுக்காக கவர்மெண்ட்டுக்கா? ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை, கவர்மெண்ட் கேட்குறாங்கனால ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அன் இன்டர்னல் ரெக்வயர்மெண்ட் going until the motherboard of government. So you have a vast application of cost accounting as in your real life scenarios. So this is the scope of cost accounting, right? So do you have any doubts in all the three areas that we saw? என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? definitions பார்த்தோம், காஸ்ட்னா என்ன, காஸ்டிங்னா என்ன, காஸ்ட் அக்கௌண்ட்னா என்ன, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சினா என்ன, காஸ்ட் ரிடக்ஷன் என்ன, காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னா என்ன, all these we saw definition. We saw what are the objectives of cost accounting: ascertainment of cost, determining selling price and profitability, cost control, cost reduction, assisting in decision making. These are the 5 points. And then we saw what are the differences between cost reduction and cost control.
அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பார்த்தோம். தீஸ் ஆர் ஆல் ஏரியாஸ் தட் வி ஹேவ் டன் அண்டில் நவ். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. இன்றைக்கே கேட்டுருங்க, இல்லைனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேட்டுருங்க. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஆஃப் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அ டவுட் இன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் என்டர் இன்டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Because there may be a lot of interlinkages as far as costing goes between two chapters. So ஒரு chapter doubt இருக்கு, as I told you, basement இல்லாதப்போ if you try to build a building it will not be strong. So I want you to get the base sorted. First chapter doubt இருக்குன்னா அந்த ஈஸியாக உடனே கேட்டுருங்க. Please don't get it accumulated and கடைசியாக கேட்டுக்கலாம், சாப்டர் முடிஞ்சோடனே கேட்டுக்கலாம். Mistakes that I have done, please don't do. To the online students also, please if you have any doubts, feel free to ask. Unmute பண்ணிட்டு you can ask me. சாரி, உங்கள் பிரேக்கில் ஒரு 7 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன். Then I hope you don't have any doubts. If you have, please revise பண்ணிட்டு next class whenever we have. Tomorrow you will definitely not have, I can assure. I am not in Chennai, so whenever we have, you can ask me, right? Good day. Bye bye. Speed okay illa romba fast ah porena. The way I communicate, that is also fine, right? You are understanding what I am trying to say. Perfect. Thanks. Can someone call the admin? Admin மட்டும் கூப்பிட்டேன். மேம் ஒரு அந்த இவர் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண வரல.